श्री राम। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो शिवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बंधई जगत ईश्वर बाणको दंड बेनिकर नमस्ते प्रभु सुर गुरु हे दयामय कल्पतरु नमई नर रूप हरि नमस्ते रघुकुल सिरि ब्रह्मा शिव शेष वंदित वेदांत गाये जा चरित चिन्मय शांति प्रदायक अनघ जेसुर पालक नमस्ते भूप चूड़ामणि तोर श्री चरणे प्रणमि प्रणमे तोर श्री चरण सुदया कर दीन जने अन्य वासना अंत चिते मोहर नाही कदाचिते जानत सबुरी अंतर रहिछि पुरी सर्वठार निर्भर भक्ति केवल सदा मरहु पादे तोर जय तु जय भावग्राही कर तु कृपा दया बही नमस्ते रघुकुलमणि चरणे नमामि नमामि। बंधई पवन नंदन ज्ञानीक मध्ये अग्रगण्य तनु कनक शैलसम जय तुलित बलधाम धनुज बनर नल गଳାରେ सोहे मुक्तामाଳ सर्वगुण रे गुणवान श्रीराम भक्त प्रधान श्री रघुनाथଙ୍କ चरण सेवारे सदा जार मन बानर कूलर मुकुता पवन जाहांकर पिता से भक्त राजଙ୍କ चरण बंधई अमीय धम सुंदरा कांड कथा मान कहिकी पारिब धम जेबे से राम दया करी बसिबे हृदय मोहरी श्रीराम दया करे जारे से प्राणी भव सिंधु तरे हृदय राघव पद बंदे कहिबी नवाक्षरी छंदे श्रीराम राम जय राम संकट हर हनुमान जाम्बवंतଙ୍କ बाणी शुणी हरसी उठिला पावनी बोलई रही थाओ भाई एठारे मोर बाट चाहि खाइण फल कंद मूल दुखरे रही सिंधु कूल देखी मु बेगे आसे भाई सीताଙ୍କ चरण को जाई आज हर्षई मोर मन निश्चय हेब सिद्धि जान सभिंक चरणे प्रणमि चलिला स्मरी रघुमणि सिंधु तटे थिला भूदर नाम जे ताहार सुंदर डेण कौतुके गला ताहार उपरे चढ़िला श्रीराम नाम बारंबार अंतरे सुमरी सादर उल्लास अंतरे से बळी डेण हनु गला चली जे गिरी परे पाद थिला तुरंत पाताले पशिला डेण हनु चले खरे अमोघ समगति करे श्रीराम दूत जीवा देखी मैनाके सिंधु कहे डाकी जाओ रे मैनाक भूधर सहाय हुओ तु मार्गर सिंधु आज्ञा को धरी सिरे मैनाक चले खर तरे जाइण मैनाक पर्वत मार्गरे उठिला तुरित तनु पुलकई ताहार प्रणमे जोड़िबे निकर बोलई वायु सुते सेहि विश्राम एठी नेबा पाई शोकरे ताहांकु परसी हनु प्रणमी कहे हसी राम कार्य सिद्धि नहिले विश्राम नेबी नाही भले
एते कहिण हनुमान चलिले पवन समान। निरेखी पवन कुमार देवा तो चिंतन्ति मनर। परखी बल बुद्धि ज्ञान करिबा विचारन्ति मन। सुरसा नाम नाग माता ताकू पठाइले देवता। मार्गरे भेटिला पावनी सुरसा हसी कहे बाणी। देवता देलेटी आहार आज मेंटिब क्षुधा मोर। शुणिण सुरसा वचन उत्तर कहे हनुमान। मो प्रभु राम कार्य सारी माता मु बेगे आसे फेरी। नेण सीतांक संदेश जणाई करी प्रभु पास। आसी मो हेबी तो आहार छाड़ मो कार्य गुरुतर। जेते कहिले न छाड़ई सुरसा पथ गाड़ई। कहई हनु खाओ एबे क्षुधा तो मेंटी जीव जेबे। हनुर एही बाणी शुणी तुंड विस्तारिला नागुणी। जोजन भरी विस्तारिला अति भयंकर दिशिला। तनुकु द्विगुण बढ़ाई हनु जे प्रचंड दिशई। नगुणी 16 योजन तुंडकु विस्तारिला पूर्ण। 32 योजनर दीर्घ हनु जे तनु कला शीघ्र। नागुणी जेते बड़ करे द्विगुण तनु हनु करे। 7 योजन विस्तारिला सिंधु आकाश न दिशिला। सूक्ष्म रूपरे से प्रकटी हनु प्रवेशी तार पाटी। मुखे तापसी बाहरिला बाहारे आसी उभा हेला। तापादे शिर नत करी विदाय मागे कर जोड़ी। हनुकु सुरसा कहिले देवता मोते पठाइले। शुण तु आरे महावीर किलिली बुद्धि मोर तोर। सुरसा आशीर्वाद देले कार्य तो सिद्धि हेब भले। सुरसा चलिला स्वपुरे हर्षरे कपि जाए खरे। सिंधु मध्यरे थिला रही सिंहिका राहु माता सेही। पक्षींकु करई आहार माया करी से निशाचर। गगने जांती जेहु उड़ी सिंधुरे छाया जाए पड़ी। धरिण से छाया को रक्ष तत्क्षणे जीव करे भक्ष। एपरी आहार से खाई सिंधुरे सुखे रहे सेही। हनुरे माया प्रकटिला कपट कपि बुझी नेला। रामंकु स्मरिता कुमारी हनु होइला सिंधु पारी। से प्रभु जारे दया करे से भव सिंधु हेले तरे। स्थिर मतिरे पारी होई लंकारे प्रवेशिला जाई। कूलरे जाई देखे सेही उपवनता मन मोही। अविरतरे पुष्प ठारे भ्रमर गुंजरण करे। तरु भरिछि पुष्प फळे खग मृग जे मन हरे। अग्रते देखिला कशैल विशाल अतीव सुंदर। निर्भये चढ़िला तापरे हृदय स्मरी रघुवीरे। जय तु राम दयामय हरण कर भव भय। तोर श्री चरणे भक्ति रहुए अधमर मति। श्री शंकर उवाच शंकर कहन्ति गौमा नाही एथि कपि बढ़िमा। प्रभुंक प्रताप बଳରେ काल ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡରେ। गिरिर परे चढ़ी वीर निरखई से लंकापुर। कहिनु हई दुर्ग शोभा दिशई अति मनलोभा। अट्टालिका सह प्राचेरी सिंधु अछई ताकु घेरी। सोन कलश शोभा पाए मन नयन हरिनिए। कनक मणि रे जड़ित सुंदर तर से विस्तृत। विपणी बाट मनोहर छौछकी सुरंग से पुर। गज खचर नहे गणी रथादीप दातिक पुणी। बहुरूप बल मंडित राक्षस सेनारे फुल्लित। बगीचा बांफी सरवन कूपजे भरा उपवन। गंधर्व नर नागसुर रूपसी मुनि मनोहर। लढ़ुआ लढ़ंती कौशले केआरे को मल्ल कोले। गजंती रही शैल सम एक को एक बलियान। विकट कोटि वीर सरी बुली से रखंती नगरी।
କାହିଁ ଭକ୍ଷେ ଦୈତ୍ୟ ମହିଷ ଧେନୁ ଅଜଖର ମନୁଷ୍ୟ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ବନି କରି ସଂକ୍ଷେପ କରି ମୁଁ ବିଚାରି ଶ୍ରୀରାମ ସାୟକ ପ୍ରହାର ପାଇଣ ହେବେ ଭବୁ ପାର ସାୟକ ତୀର୍ଥେ ତେଜିତନୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ରକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବହୁତ ରଖୁ ଆଳପୁର ଦକ୍ଷିଣ ବିଚାର ବୀର ମଶା ସମାନ ରୂପ ହୋଇ ପଶିବି ବିଚାର କରଇ ରଜନୀ ଆଗତ ହୋଇଲା ମଶକ ସମ ରୂପ ନେଲା ହୃଦୟ ସୁମରି ନରହରି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଲଙ୍କାପୁରୀ ଲଙ୍କିନୀ ନାମେ ନିଶାଚରୀ ଲଙ୍କାର ଅଟେ ରକ୍ଷାକାରୀ ବୋଇଲା ମୋତେ ନ ପଚାରି ଶଠ ଯାଉ ତୁ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଶଠମ ପ୍ରତାପ ନ ଜାଣୁ ଖାଇବି ମୋହି ତୋତେ ଏଣୁ ଲଙ୍କାରେ ଚୋର ଲାଗେ ଯେତେ ଖୋଜି ମୁଁ ଖାଏ ତାକୁ ତେତେ ଶୁଣିଣ ଲଙ୍କିନୀ ବଚନ ମୁଥ ମାଇଲେ ହନୁମାନ ମୁଖରୁ ବହିଲା ରୁଧିର ଲୋଟିଲା ସେ ଯାଇ ଭୂମିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ଉଠିଲା ବିନୟ ବଚନ ବୋଇଲା କହଇ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ କପି ଶିରୋମଣି ଲଙ୍କା ଦେବୀ ବାଚ ରାବଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ବର କହିଲେ ମୋତେ ସମାଚାର କପି ମାଡ଼େ ବି କଳ ହେବୁ କାଳ ପୁରିଲା ତୁ ଜାଣିବୁ ଜାଣିବୁ ପୁରିଲା ଆୟୁଷ ମରିବେ ସକଳ ରାକ୍ଷସ ମୋହର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟତାତ ଦେଖିଲି ଏବେ ରାମଦୂତ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଅନେକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗର ସୁଖ ରଖ ତୁଳାର ଏକ ପାଖ ଏସବୁ ମିଶି ଯାହା ହୁଏ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସରି ନୁହେଁ ସଂସାରେ ସର୍ବ ଅଟେ ଲଭ୍ୟ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ବିନା କେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଭି ନ ପାରଇ ହୃଦୟରେ ରାମ ରୂପ ଧରି ପ୍ରବେଶ କର ତୁ ନଗରୀ ନଗର ନଗର ବିହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କର ପ୍ରଭୁର କୃପା ଲବଜାରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ସଂସାରେ ବିଷ ହୁଅଇ ସୁଧା ସମ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମିତ୍ର ଆଚରଣ ଧୂଳି ସମ ଶୈଳ ସୁମେରୁ ଲଘୁତା ହୁଏ ଯେହୁ ଗୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଗୋସ୍ପଦ ପରି ହୋଇ ଅନଳ ଶୀତଳ ହୁଅଇ ଅତୀବ ଲଘୁ ରୂପ ଧରି ନଗ୍ର ଭ୍ରମଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଖୋଜଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସୁର ଦେଖଇ ବାନର ଯହିଁ ତହିଁ ଦେଖେ ଅନେକ ରକ୍ଷ ଥୋକେ ଥୋକେ ରାବଣ ମନ୍ଦିରେ ପଶିଲା ରାବଣ ଶୋଇଛି ଦେଖିଲା ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର ସେ ଶୋଭା ହୃଦୟ ମନ ନେତ୍ର ଲୋଭା ଦେଖିଲା ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ସୀତା ନାହାନ୍ତି ତା ଭିତର ତହିଁକି ପୁର ଏକ ଦେଖି କପିର ମନ ଗଲା ଲାଖି ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଆଗରେ ଶୋଭା ପାଏ ତାର ରାମ ଆୟୁଧ କାପୁର ଶୋଭା ନବରଣୀ ତାହାର ତୁଳସୀ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସୋହେ କପିମଣିର ମନ ମୋହେ ଦେଖି ତାହାକୁ କପିମଣି ହରସ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଲଙ୍କା ରାକ୍ଷସ ବାସ ଭୂଇଁ ଏଠାରେ ସାଧୁ କାହିଁ ରହି ତରକ କରେ ସେ ମନର ପୁରକୁ ଦେଖି କପିଶ୍ୱର ଏକାଳେ ନିଦ୍ରା ତାତେ ଜିଲା ବିଭୀଷଣ ବୀର ଉଠିଲା ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ରାମ ସୁମରେ ତତକ୍ଷଣି ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜାଣିଣ ହରସ ପାବନି ତା ସଙ୍ଗେ ହେବି ପରିଚୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଅନ୍ତରାୟ ବିପ୍ର ରୂପରେ ହନୁମାନ ହରସି ଭାସିଲା ବଚନ ଶୁଣିଣ କପିର ବଚନ ବିଭୀଷଣ ଆସେ ବହନ ପ୍ରଣମୀ ଚରଣ କମଳେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପୁଛିଲା ସାଦରେ କିସ ବାରତା ମୁଁ ବୁଝାଇ କେ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେ ହରିଙ୍କ ଭକତ ଦେଖି ମୋ ହୃଦ ପୁଲକିତ କି ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଦୟାର ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ଏ ମୋର ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଦ ଦେଲ ଦାସ ଦୁଆର ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ବଚନ ହସି କହନ୍ତି ହନୁମାନ ରାମଦୂତ ମୁଁ ହନୁମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନ ପୁଲକେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁମରି ରାମ ଦୟାମୟ ହନୁକୁ ଚାହିଁ ବିଭୀଷଣ କହଇ ଭାଇ ମୋର ଶୁଣ ରକ୍ଷ ମିଳେ ଯେ ସନେ ରହି ଲଙ୍କାପୁରରେ କଷ୍ଟ ସହି ଦଂଶନ ପଙ୍କ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱାଟି ରହେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ତେସନେ ଏଠି ରହିଥାଏ ସର୍ବଦା ମୁହିଁ ବଡ଼ ଭଏ
ମୋହର ଭରସା ମାତର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। ଏ ଦିନ କୁଅ ନାଥ ଜାଣି କେବେ ଦୟା କରିବେ ପୁଣି, ଭକ୍ତର କ୍ଷଣ ଦାସରଥି ତା ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ମୋର ତାମସ ରଜଗୁଣ ନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ, ନ କରେ ସାଧୁ ଜନ ସେବା, ନ କରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଭରସା ଭରିଲା ମୋ ମନରେ ଆଶା, ପ୍ରଭୁ ବିନା ଦୟା ଜଗତେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥେ। ଦୟା କରିଲେ ସୀତାପତି ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ମନେ ଚେତି, ହନୁମାନ ହସି କହନ୍ତି ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି। ଦାସର କ୍ଷଣ ଦାସରଥି ତାଙ୍କର ସଦା ଦାସେ ପ୍ରୀତି, ମୁକେ ଉକୁଳ ଶିଳ ଜାତ ହୀନ କପି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ। ପ୍ରଭାତ ଉଠି ଯେଉଁ ଜନ ଧରିବ ଭାଇ ମୋର ନାମ, ଦିବସ ସାରା ଜାଣ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳଇ। ଶୁଣ ତୁ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ହେଲେ ହେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅଧମ, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ମୋରେ ପ୍ରୀତି ମୁହିଁ ସେବକ ସେମପତି। ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତେ କହେ ହନୁ ଲୋତକ ଝରାଇ ନୟନୁ, ୟା ଜାଣି ପାଶରେ ଯେ ନର ଜୀବନେ ଲଭେ ଦୁଃଖ ଭାର। ଏମନ୍ତ କହି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗ୍ରାମ, ପବିତ୍ର ମଧୁର ଶ୍ରବଣ ହୋଇଲା ହୃଦ ମନୋରମ। ଶୁଣିନ ବିଭୀଷଣ ଜିତି କହିଲା ସକଳ ଭାରତୀ, ସେଠାରେ ଯେମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରିୟା ସୀତା ସତୀ। ତହୁଁ ହନୁମନ୍ତ କହଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ମୋର ଭାଇ, ଜାନକୀ ମାତା ଦରଶନ ମୋର ଲୋତକ ନେତ୍ର ମନ। ସର୍ବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଲା ବିଦାୟ ମାଗି ସେ ଚଳିଲା, ସେହି ରୂପକୁ ଧରିଗଲା ଅଶୋକ ବନରେ ପଶିଲା। ବିଜୟ ଯହିଁ ସୀତା ସତୀ ତହିଁକି ଚଳିଲା ମାରୁତି, ସୀତା ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟର କରେ ପ୍ରଣାମ ମହାବୀର। ରାତ୍ର ବିତିଲା ଏକ ଜାମ ଶିଶପା ବୃକ୍ଷେ ହନୁମାନ, ମାରୁତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସତୀ ଶିରୋମଣି। କୃଶତନୁରେ ଜଟାବେଣୀ ହୃଦୟ ଜପ ରଘୁମଣି, ନିଜ ପାଦେ ନେତ୍ର ଦେଇଣ ସତୀଙ୍କ ରାମ ପଦେ ମନ। ଦୁଃଖିନୀ ପରାଏ ଦେଖିଣ ବିକଳ ମାରୁତିର ମନ, ତରୁର ପଲ୍ଲବ ଗହଳ ତହିଁ ଲୁଚିଲା ମହାବୀର। ମନରେ ମାରୁତି ଭାଳଇ ଏବେ କିସ କରିବା ଭାଇ, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ତହିଁ ମିଳିଲା ଦଶାନନ ଯାଇ। ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ସାଜେ ସଜ ବାମା ଗୁଣ ଯେ ହୋଇ ସଜ, ଆଗରେ ବହୁ ପଟୁଆର ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲେ ରକ୍ଷବର। ସୀତାଙ୍କୁ ଦଶାନନ ଯାଇ ବହୁତ କହିଲା ବୁଝାଇ, ସମଦମ ଯେ ଭେଦ ଦଣ୍ଡ ସକଳେ ଭାସିଲା ପାଷାଣ୍ଡ। କହଇ ଦୈତ୍ୟ ବାରେ ଶୁଣ ସୁମୁଖୀ ମୋହର ବଚନ, ବାରେ ମାତର ଚାହା କହି ମୋଠାରେ ଅନ୍ୟ ମନା ନହିଁ। ମନ୍ଦ ଧରି ଯେ ରାଣୀଗଣ ତୋ ଦାସୀ ହେବେ ମୋର ପଣ, ତୃଣ ରକ୍ଷିଣ ଆଢୁଆଳେ କହନ୍ତି ବଇ ଦେହି ତାରେ। ମନରେ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରି ପଦ କମଳ ହୃଦେ ଧରି, ଶୁଣରେ ଦଶ ଶିର ତୁହି ସମ୍ଭବ ହୋଇ କି ପାରଇ। ଖାଦ୍ୟ ତ କିରଣ ପାଇଣ ଉଲ୍ଲସିବ କି ପଦ୍ମବନ, କହନ୍ତି ସତୀ ବିଚାରିଣ ନ ଜାଣୁ ରାମ ବାଣ ଟାଣ। ଏକାକୀ ଦେଖି ମୋତେ ତୁହି ରେଶଠ ଆଣିଲୁ ଚୋରାଇ, ନିର୍ଲଜ ତୁହି ରେ ଅଧମ ଅବଳା ଚୋରାଇ ତ ଟାଣ। ସୀତା ଯେ ରାମଙ୍କୁ ତପନ ଖଦ୍ୟ ତପରାଏ ରାବଣ, ଧିକାରୀ କହନ୍ତି ସେ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ରୁକ୍ଷ ଶିରୋମଣି। କ୍ରୋଧରେ ଅସି କାଢ଼ି ଆଣି କହେ ମୁଁ ପକାଇବି ହାଣି, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଣ ରାବଣ କହେ କଲୁ ମୋ ଅପମାନ। କଠିନ କୃପାଣ ସେ ଧରି କାଟିବି କହେ ତୋର ଶିରି, ଯେବେ ନ ହୁଅ ମୋର ବଶ ତୋ ଶିର କାଟିବି ଅବଶ୍ୟ। ଯେବେ ତୁମର କଥା ମାନ ରଖିବି ତୋହର ଜୀବନ, ଶୁଣ ମୋ ପଣ ଦୁରାଚାର ନିର୍ଲଜ ରକ୍ଷ ନାରୀ ତୋର। ଶ୍ୟାମଳ କଞ୍ଜ ମାଳା ସମ ପ୍ରଭୁର ଦୁଇ ଭୁଜ ଜାଣ, କରିର କର ସମ ହୋଇ ଗଳେ ମୋ ପଡ଼ି ବଟି ସେହି। ନହିଲେ ତୋର ଅସିଧାର ଶିରକୁ କାଟିବ ମୋହର, ଶ୍ରୀରାମ ବୀର ହେ ଝଟିତି କହନ୍ତି ଚାହିଁ ସୀତା ସତୀ।
ରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଅଶିବର ବିରହ ଦୁଃଖ ପାରିକର ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମଧାର ଦୁଃଖ ସାଗରୁ ପାରିକର କଣ୍ଠେ ମୋ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ରାଶି ହରଣ କର ଆହେ ଆସି ସତୀବାଣୀ ଶୁଣି ରାବଣ ମାରିବାକୁ ଯାଏ ତତ୍କ୍ଷଣ ମନ୍ଦ ଧରି ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟରେ କହିଣ ପ୍ରବୋଧନ୍ତି ତାରେ ଡକାଇ ରାକ୍ଷସୀ ସକଳ ତହୁଁ କହଇ ମୂଢ଼ଖର ଦେଖାଇ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଡର କରାଅ ମୋ ବଶ ସତର ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଯେବେ ବଚନ ସୀତ ନ ମାନିବେ କହୁଛି ଧରିଣ କୃପାଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ନିଧନ ପୁରେ ଫେରିଗଲା ରାବଣ ରହିଲେ ନିଶାଚରୀ ଗଣ ଧରିଣ ତନୁ ରୂପ ବହୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଡରାଇଲେ ତହୁଁ ରାକ୍ଷସୀ ନାମରେ ତ୍ରିଜଟା ସେ ଲଙ୍କାପୁରେ ଥିଲା ଏକା ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣେ ଭକତି ସଦା ତାହାର ଥାଏ ମତି ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସୀ ଡକାଇ ସପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ କହି ସତୀ ଶିରୋମଣି କହିତ ସଦା ଲୋଡ଼ଇ ତାର ଚିତ ତ୍ରିଜଟା ଉବାଚ ଦେଖିଲି ମୋ ବାନର ଦଳ ବିନାଶିଲେ ଦାନବ କୂଳ ସପନେ ଦେଖିଲା ବାନର ପଡ଼ିଲା ସେ ହୁ ଲଙ୍କାପୁର ନଗ୍ନ ବେଶରେ 10 ଶିର ମୁଣ୍ଡିତ ଛିନ୍ନ ବିଂଶକର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଚଢ଼ି ଖର ଚଳଇ ମାରି ଦେହେ ତୈଳ ବିଭୀଷଣ ଏ ରାଜେ ରାଜା ଲଙ୍କାପୁରରେ ପାଳେ ପ୍ରଜା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଡାକି ନିଅନ୍ତି ନିଜପୁର ବିଚାରି ଏ ସପନ ମୋହି ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଯେ ମଣଇ ହୋଇବ ଦିନ 4 ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ ଅସୁରେ ତ୍ରିଜଟା ବାଣୀ ଶୁଣିକିରେ ସମସ୍ତ ଅସୁରୀଏ ଡରେ ପ୍ରଣମନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଜାନକୀ ସତୀଙ୍କ ପୟର ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସୀ ଚଳନ୍ତି ସୀତା ଯେ ବସି ବିଚାରନ୍ତି ମାସ ବିତି ଗଲେ ଅଧମ ରାକ୍ଷସ ନେବ ମୋ ଜୀବନ ତ୍ରିଜଟାକୁ ବଚନ କହି ଯୋଡ଼ିଣ କର ବୈଦେହୀ କହନ୍ତି ମାତା ବୈଦେହୀ ବିପଦେ ମୋର ସଖୀ ତୁହି କେମନ୍ତେ ତେଜିବି ଏ ଦେହ ସଖିଲ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି କହ ବିରହ ଦୁଃଖ ହୁତାସନ ସହି ନୁହେଁ କର ଯତନ ଆଣିମା କାଠ ଚିତା କର ଲଗାଇ ଦିଅ ମା ଅନଳ ବିରହ ଦୁଃଖ ନ ସହିବି ନିଶ୍ଚୟ ଚିତାରେ ଝାସ ଦେବି ତୋ ପ୍ରୀତି ସତ୍ୟ ମୋ ବିଚାରି ଏ ବାଣୀ ସହି ମୁଁ ନ ପାରି ଶ୍ରବଣ ଶୂଳ ପ୍ରାୟ ସେହି ନ ପାରେ ହୃଦୟ ମୁଁ ସହି ବାଣୀ ଶୁଣି ତ୍ରିଜଟା ବୋଲେ ପାଦେ ପ୍ରଣମି ସେ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ଯଶ ଗୁଣ ବନି ସେ ଶୁଣାଏ ଶ୍ରବଣ ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଅନଳ କାହୁଁ ଆଣିବି ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ କହୁ ଏତେ କହିଣ ସେ ଅସୁରୀ ଚଳିଣ ଗଲା ନିଜ ପୁରୀ ସୀତା ଯେ ବିଚାରନ୍ତି ମନ ବିହି ହୋଇଲା ସିନା ବାମ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ନ ମିଳଇ ଦୁଃଖ ମୋ ଉପଶମ ନାହିଁ ଏ ଆକାଶେ ପାବକ ପରି ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ତାରା ଜଳି ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସଇ କାହିଁ ରସା ତଳ ଭୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନଳ ସମ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଧାରଣ ନ ତେଜଇ ମୁହିଁ ଯେ ଅଭାଗିଣୀ ନାରୀ ଡାକ ନ ଶୁଣେ ଶ୍ରୁତି ଡେରି ଆହେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରାଜ ବିନୟ ମୋର ଶୁଣ ଆଜ ଯେବେ ମୋହର ଦୁଃଖ ହର ସାର୍ଥକ ହେବ ନାମ ତୋର ନବ ପଲ୍ଲବ ଅଗ୍ନିଶମ ଦିଅ ଜାଳି ଶରୀର ମମ ସୀତା ନିରେଖେ କପିବର ଶ୍ରୀରାମ ବର ହେ କାତର କଳ୍ପ ସମ ସମୟ ମଣେ ସେ କପିବର ମନେ ଗୁଣେ କପି ହୃଦୟେ ବିଚାରିଲା ରତନ ମୁଦି ପକାଇଲା ଅଶୋକ କି ଅଗ୍ନି ପେଶିଲେ ବିଚାରି ସୀତା করে ନେଲେ ମୁଦ୍ରିକା ଦିଶେ ମନୋହର ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ତାପହର ଦେଖିଲେ ସୀତା ସେ ମୁଦ୍ରିକା ହୋଇଛି ରାମ ନାମଙ୍କା ଚକିତ ଜନକ ଦୁଲାଳି ମୁଦ୍ରିକା ଚିହ୍ନି ସତୀଶ୍ୱରୀ ହରସ ବିଷାଦେ ଆକୁଳେ ଶିହରି ଉଠିଲେ ଅନ୍ତରେ କେ ଅଛି ରଘୁନାଥ ଜିଣି ସଦା ଅଜୟ ରଘୁମଣି ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ କେ ମାୟାରେ କଦାପି ନାହିଁ ଗଢ଼ିପାରେ ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବିଚାର କରନ୍ତି ସତୀ ସମନର ଏକାଳେ ଭାସେ କପିବର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ମଧୁର ହୃଦୟ ମନ ଦେଇ ସତୀ ସାଦରେ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତି
କହିଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କଥା ଗାଇଣ ମୃଦୁ ସ୍ୱରେ ଗାଥା। ସୀତା କହନ୍ତି ତା ଶୁଣିଣ କେ କହେ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ। କହେ ଯେ ହୁ ବାଣୀ ଭାଷି ବାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଆସି। ହନୁ ପ୍ରବେଶ ସତୀ ପାଶେ ଦେଖି ହୃଦୟେ ଶଙ୍କାଶେ। ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ହୋଇକି ପାରେ ସିନ୍ଧୁ ପାର। କହେ କପି ମୁଁ ରାମଦୂତ କରୁଣା ନିଧାନ ଶପଥ। ଯତନେ ରଖି ସେ ମୁଦ୍ରିକା ଆସିଛି ଲଙ୍ଘି ସିନ୍ଧୁ ଏକା। ଶ୍ରୀରାମ ଏସ ନ ସଂକେତ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାତ ସତ। କହନ୍ତି ଜାନକୀ ସେ ନର କିମ୍ପା ପ୍ରୀତି କରିବା ନର। ଜାନକୀ ବଚନେ ପାବନି କହନ୍ତି କଥା ଯେ ବନନି। କପିର ବାଣୀ ପ୍ରେମେ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟ ଜନନୀ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ଦାସ ସତ। ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାର ମତି ନିଶ୍ଚୟ ଲଭେ ସେ ଭକତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଭୁ ସେବକ କପି ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ହୃଦୟରେ ବଢ଼େ ବହୁ ପ୍ରୀତି ଶରୀର ପୁଲକିତ ଅତି। ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ ସୀତା ଆନନ୍ଦ କହି ନହେ। ସୀତା ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ହନ ମୁଖ ଚାହିଁ ବିରହେ ଲୋତକ ଝରାଇ। ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ବିରହ ସଲିଳେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଏତେବେଳେ। ତୁମେ ଯେ ଜଳ ଯାନ ପରି ଏଥିରୁ କରିଅଛ ପାରି। ଏବେ କହ ତୁ ମୋ ଆଗର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁଶଳ। ସୁଖେଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ସୁଖସ୍ଥଳ। ଖର ରିପୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭ୍ରାତା କହ ତୁ ତାଙ୍କର ବାରତା। ଅଛନ୍ତି କି ନା ସେହି ଭଲେ ହୃଦୟ ହେବ ଶାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ସେ ହରି ସଦା ଦୟାମୟ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ ହୃଦୟ। ମୋ ପରେ ନିଷ୍ଠୁର କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଦଇ ତାରି କାହିଁ। ସେବକ ସୁଖଦ ସେ ହରି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ମୁରାରି। ଏ ଦାସୀକୁ କେବେ ଶ୍ରୀରାମ ହୃଦେ କି କରନ୍ତି ସ୍ମରଣ। କେବେ ଦେଖିବ ଶ୍ୟାମତନ ଶୀତଳ ହୋଇବ ନୟନ। କହରେ ପବନ ତନୟ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବି ଦୟାମୟ। ନେତ୍ରରୁ ଲୋତକ ଝରଇ ମୁଖେ ବଚନ ନ ସ୍ଫୁରଇ। ଆହା ପ୍ରାଣନାଥ ଯେ ମୋର ମୁହିଁକି ହୋଇଲି ପାଶର। ସୀତାଙ୍କ ବିରହ କାତର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ ମହାବୀର। ବିନୀତ କୋମଳ ବଚନ କହଇ ମାତା ମୋର ଶୁଣ। ସୁଖରେ ଅନୁଜ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମାତ। ଝୁରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିବାରାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖରେ ସର୍ବତ୍ର। କହଇ ଜନନୀ ଗୋ ଶୁଣ ମନରେ ଉଣା ତୁ ନ ଘେନ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହ ପ୍ରଭୁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣ ତୋଠାରେ। ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଣ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଦେଶ ମାଶୁଣ। ଗଦ ଗଦରେ କପି କହି ନୟନ ଲୋତକ ବହଇ। ସୀତା ସତୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିରହେ ରାମ ମହାଭାଗ। ମୋତେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଫେଇ ସବୁ ତ ଓଲଟା ଲାଗଇ। ନବୀନ କିଶଳୟ ଜାଣ ଲାଗଇ ମୋତେ ଉଦୁତାସନ। ରାତ୍ରି ଯେ କାଳ ରାତ୍ରି ସରି ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। କୁମୁଦ କାନନ ତୁ ଜାଣ ଲାଗଇ କୁନ୍ତ ଗୁଚ୍ଛ ସମ। ଆକାଶ ମେଘ ବରସଇ ତପ୍ତ ତୈଳ ସମ ସେ ହୋଇ। ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବା ନିଶ୍ୱାସ ସମ ଲାଗଇ ମଳୟ ପବନ। ଯେତରୁ ତଳେ ମୁଁ ବସଇ ତା ଛାଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଗଇ। ଏ ଜଗତରେ ମୋର ହିତେ ଜଡ଼ ଚେତନ ଥିଲେ ଯେତେ। ଏ ସମସ୍ତ ଏବେ ଦାରୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ା ଜାଣ। ଦୁଃଖ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଗେ କହି ଦୁଃଖ ଯେ କିଛି ଲଘୁ ହୋଇ। ମାତ୍ର କେ ବୁଝିବ ବେଦନା ଅନ୍ତର ଜଳେ ଦୁଃଖ ସିନା। ହେ ପ୍ରିୟା ତୋହର ମୋହର ବୁଝିବ ମହତ୍ଵ ପ୍ରେମର। କେବଳ ମନ ଯେ ମୋହରି ଜାଣଇ ତତ ଯେ ତାହାରି। ସେ ମନ ଏବେ ପାଇବଦ୍ଧ ତୋଠାରେ ହୋଇଛି ଆବଦ୍ଧ। ଏଥିରୁ ମୋର ପ୍ରୀତିରସ ବୁଝି ପ୍ରିୟା ତୁ ହୋଇତସ। ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ହୋଇଲେ ସେ ପ୍ରେମ ମଗନ ହଜିଲା ଦେହ ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ସୀତାଙ୍କୁ କହେ କପିବର ହୃଦୟରେ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସୁମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାତା ସେ ଯେ ଭକତ ସୁଖଦାତା। ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତା ବିମଳ। ଏବେ ମୋହର ବାଣୀ ଶୁଣି ବିକଳ ନ ହୁଅ ଜନନୀ।
ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ହୁତାସନ ରାକ୍ଷସ ପତଙ୍ଗ ସମାନ। ହୃଦ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳିବେ ଥର। ଭାରତ ଯେବେ ରଘୁନାଥ ପାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ। କେବେ ବିଳମ୍ବ ସେ ନ କରି ଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ବଳବାନ। ଦୈତ୍ୟଗଣ ଯେ ନିଶାସମ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବେ କେଶନ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜନନୀ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନାହିଁ ହୋଇବି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଦ୍ରୋହୀ। ମାତା ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଘେନ। ବୃକ୍ଷ କପି ସେନା ସଙ୍ଗର ଏଥି ପ୍ରବେଶୀ ରଘୁବୀର। କରିବେ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ ରକ୍ଷିଣ ତିନି ପୁରେ ଯଶ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧରିବେ ମାଏ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତାଏ। ଆକାଶ ପୁଷ୍ପ ହେବ ବୃଷ୍ଟି ଉଶ୍ୱାସ ଲଭିବ ଏ ସୃଷ୍ଟି। ଏମନ୍ତ କପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତୁ ହିଁ ଶୁଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୋହରି ସମାନ। ଅଛନ୍ତି କପି ସେନାଗଣ କି କରିବେ ରୁକ୍ଷ ଭବନ। ଲଙ୍କାରେ ରାକ୍ଷସ ଯେତେକ ବଳବାନ ସେ ଏକ। 60 ହାତର ପ୍ରମାଣ ସବୁରି କଳେ ବରମାନ। ସତୀ କହନ୍ତି ହନୁମାନ ପରମ ସନ୍ଦେହ ମନ। ଶୁଣିନ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲା ନିଜ ଦେହ। କନକ ପର୍ବତ ପରି ବିଷୟୀ ହନୁମାନ ସରି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ବଳବନ୍ତ ଏ ମହାବୀର ହନୁମନ୍ତ। ହୋଇଲା ଭରସା ଏସନ ଦେଖିଏ ରୂପେ ହନୁମାନ। ସୀତାଙ୍କ ପଦେ ପ୍ରଣମିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିଲା। ଜଗତେ ବଳ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବାନର କୋଳ ସିନା ଜାଣ। ଲଭିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଫଳ ସର୍ପ ହୁଏ ଗରୁଡ଼ କାଳ। ଯେ ରାମ କୃପା କୁଲ ଭଇ ତାହାକୁ କାଳ ଯେ ଡରଇ। ଏମନ୍ତ କପି ବାଣୀ ଶୁଣି ହରସ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ବିଶେଷ ବଳ ତେଜ ଭକ୍ତି ଦେଖି ହରସ ସୀତା ସତୀ। ତୁମ୍ଭର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ରାମ ଭକତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଇଲେ ହେଇ ନିର୍ବିବାହ। ହୁଅ ତୁ ଅଜର ଅମର ଗୁଣନିଧି ହେ ପୁତ୍ର ମୋର। ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ସଦା ଭକ୍ତି ହେଉ ତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ସେ ପ୍ରଭୁ ସଦୟା କରିବେ ସକଳ ବିଘ୍ନକୁ ଖଣ୍ଡିବେ। ଶୁଣିଣ ଏମନ୍ତ ଭାରତୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ମାରୁତି। ପରମ ପ୍ରେମରେ ମଗନ ହୋଇଲା କେଶରୀ ନନ୍ଦନ। ସୀତାଙ୍କ ପାଦେ ବାରମ୍ବାର ହନୁ ଯେ ଲଗାଇଲା ଶିର। ମାରୁତି ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି କହେ ଉତ୍ତର ପାଦେ ପଡ଼ି। ମାତ ମୁଁ ହୋଇଲି ନିର୍ଭର ଜାଣଇ ଏ ସାର ସଂସାର। ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଲି ଲଭି ମାତ। ମାତା ମୁଁ ବାନର ଧମ ଏଥି ବହୁତ ଫଳମାନ। ଦେଖିଣ କ୍ଷୁଧାରେ ଉଦର ହେଉଛି ମୋହର ଆକୁଳ। ସୀତା ଉବାଚ ସାଦରେ କପି ବାଣୀ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି। ଶୁଣରେ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବିପିନ। ଅଛନ୍ତି ବହୁ ରଖୁଆଳ ସମସ୍ତେ ବପୁ ବଳଶୀଳ। ଜାନକୀ କଥା ଶୁଣ ଗିର ବୋଲଇ ହନୁମନ୍ତ ବୀର। କହେ ହନୁମାନ ତୁମର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ମାତର। ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୋର ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର। ବାନର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଯାଅରେ କହନ୍ତି ଜାନକୀ। ରାମ ଚରଣେ ରଖି ମନ ଖାଅରେ ମିଠା ଫଳମାନ। ସୀତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବନ୍ଦିଣ ହନୁ ଚଳିଲା ମଧୁବନ। ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଡାଳ ବାନର ଖାଏ ମିଠା ଫଳ। ବହୁତ ରଖୁଆଳ ତହିଁ ଥିଲେଟି ଉପବନେ ରହି। ବାନର କାହାକୁ ମାଇଲା କେହୁ ଭୁବନକୁ ଧାଇଁଲା। କେ ଭଏ ଉପବନ ଭାଗେ କେହୁ କହେ ରାବଣ ଆଗେ। ଭୋଦେବ କାହୁଁ କପି ଆସି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ପଶି। କରଇ ଦେଖ ଛାର ଖାର କାହାକୁ ନାହିଁ ତାର ଡର। ବାରତା ରାବଣ ଶୁଣିଲା ବହୁ ବୀର ସ୍ୱର ପେଶିଲା। ଦେଖି ବହୁତ ସୁର ବୀର ଗର୍ଜଇ ପବନ କୁମାର। ସକଳ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଣ ମାଇଲା କପି ଗୋଡ଼ାଇଣ।
केते जे दर मरा होई केतेक गले बार्ता नेई रावण पठाइला वीर तहिंकी अशोक कुमार बहुत सैन्य घेनी संगे चलई से असुर रंगे ताकू आसिबार देखिण उपाड़ी बह वृक्षमान पिटी पिटी ताहाकू मारी हनु करई सिंहरड़ी माइला काहाकू मर्दिला काहाकू धूଳି सात कला राक्षस केबा बंची प्राणे जाइण कहई रावणे भोदेव ए मर्कट बळी मारिब समस्तंकु धरी पुत्रर बध शुणी गिर अति क्रोधरे दश शिर पठाए मेघनाद वीर वीरंक मध्ये वीर बर पठाई सुते कहे बाणी न मारी बांधी आस घेनी देखिबा मर्कट साहस काहू आसीछि केताईस चलई वीर इंद्रजित से वीर योद्धा अतुलित शुणी ताहार भातृबध मनरे भरी बहु क्रोध आसई देखिला बानर बहुत दारुण ए वीर रावजे किली किला करी हनु धाइला गदा धरी विशाल तरु उपाड़िला मेघनाद परे फिंगिला भांगिला इंद्रजित रथ फिंगिला दूरकू तुरंत ता संगे थिले जेते वीर शोकरे मर्दिला बानर ताहाकू मर्दि निज अंगे जुझई इंद्रजित संगे सते कि गजराज दुई रण रंगरे मत होई मुथाए मारिण ताहाकू चढ़ी गला हनु गछकू दैत्य जे क्षणे मूर्छा गला उठिण माया आरंभिला बहु माया रे दुराचार जिणी नहिला कपिबर ब्रह्मस्त्र जे संधानिला देखिण कपि विचारिला मु जेबे एहि ब्रह्मसर न रखे मर्यादा ताहार महिमा अपार नाश हेब करे विचार दैत्य जे ब्रह्मसर मारी बांधई हनुमाने धरी पड़ू पड़ू से हनुमान मारे बहु असुर सैन्य बुझिला जेबे सेहि दैत्य कपि होइलाणी मूर्छित बांधी ताहाकू नाग फासे नेइण गला पिता पासे शिव कहंती उमा शुण सुमरी बारे जार नाम ए भव बंधन काटंती सुज्ञानर जे सन्थ ज्ञानी बंधने पड़ी तांक दूत बस कि हेब हनुमंत प्रभुर कार्य लागी बस होई सहे कपि कलेश बंधा होइला हनुमान शुणी धाइले रुक्ष गण कौतुक पाई ताकू नेले सभापुर रे उभा कले रावण सभाकू नयने देखिण आचंबित मने देखिण रावण प्रभुत्व आश्चर्य होई वायुसुत समस्त सुर दिगपाल भये अछंती जोड़ी कर चाहंती भ्रुकुटिकु तार समस्ते होइण आकुल एमंत प्रताप देखिण केबे न डरे हनुमान गरुड़ पक्षी डरईकी अहिर आडंबर देखी रावण कपि किय नाई कटुबाणी से क्रोधे कही सोमरी पुत्र मृत्यु तार हृदय कांदे होई विकल रावण कहे क्रोध भरे काहीर बानर तुआरे काहार बळे छार खार कलु मधुबन बानर केबे कि काने नाहु शुणी मो कथा सठ शिरोमणि रे सठ शुणी मोर कथा हृदय तो नाही भय व्यथा केहू अपराधरे तुही माइलु असुर गोड़ाई नाही कि आरे सठ तोर जीवन रे काहाकू डर एमंत शुणी हनुमान कहे शुण सठ रावण ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ମାନି ମାୟା ରଚଇ ସଂସାରର କାୟା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ପାଳନ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାର ସୃଷ୍ଟିକୁ କରନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂହାର ରକ୍ଷଣ ଯାର ଆଜ୍ଞାରେ ଅହିପତି ଧରାକୁ ମସ୍ତକେ ଧରନ୍ତି ସୁର ସନ୍ଥ ତାରଣ ପାଇଁ ଯେ ଦେହ ବହୁତ ଧରଇ
तो परी मूर्खे शिक्षा देई संसारे धर्म को स्थापई कठिन शंकर को दंड जे प्रभु करिथिले खंड तो परी लक्ष लक्ष राजा फेरिले पाई जहु लज्जा त्रिशिरा दूषण जे खर नासिले बालिया दिवीर जाबल मात्र लेश पाई जिणिलु ब्रह्मांड कुतुही जानारी करिछु हरण तांक दूत मु हनुमान बल कथा मु सबु तोर जाणई मूर्ख पामर सहस्र बाहु तुले तुही समर करिथिलु जाई बाळीर तुले युद्ध करी लभिलु जस केते हारी एमंत शुणी दश सिरी उठई अट्टहास करी रावणे कहे कपिवर क्षुधारे खाइली मु फल स्वभावे मु अटे बानर ताड़िली वृक्ष कुशकल देह सबुरी अटे प्रिय हे राजा अन्य किछि नुह तो मंद बुद्धि दैत्य गण मोते माइले कि कारण जेउ दैत्य मोते मारई मु ताकु माइली गोड़ाई तहु बांधिण इंद्रजित मोते आनिछि तव सुत बांधिला बोली नाही लाज मुहर्ष हेब प्रभु कार्य कर जोड़ुछि मु रावण करई विनती मघेन मोर शिक्षा कथा जे बारे शुण तु दैत्यपति थरे गौरव तेज निज कुल पद्धति कर तु विचार भ्रम को एड़ी तु ही भज दुख हारी पद सरोज काल नाशई चराचर से मध्य नाशे सुरासुर से काल प्रभु को डरई भये जे थर हर होई से प्रभु तुले तु रावण न कर शत्रु आचरण रावण मोर बोल कर सीता समर्पी से पयर प्रणत पाल कृपा सिंधु खरारी रघुकुल इंदु रखिबे पशिले शरण पाशोरी तो प्राध जान श्रीराम चरण पंकज हृदय धरी नित्य भज लंकारे अचल राजुति भोग कर तु लंकापति जस पुलस्त्य ऋषिंकर अटई चारु शशधर पवित्र वंश जस गुण न हुओ कलंक रावण राम नाम बिना ए बाणी श्रुति मधुर नोहे पुणी बारे तु घेन मो वचन श्रीराम पदे दिय मन काम मद मोह कु तेज श्रीराम नाम तु ही भज पिंधिण सबु अलंकार न पिंधि बसन सुंदर दिशे कि सुंदरी नागरी कहता शोभा तु सुरारी जे जन श्रीराम विमुख प्रभुता संपत्ति जे सुख थिले न थिला तार सरी ख्याति मिलिले दुख परी जल नाही जे तट नीर वर्षांते शुष्क रहे चिर प्रतिज्ञा करी हनुमान कहई शुण तु रावण श्रीराम विमुख जनर रखंता नाही ए संसार आरे पामर राम द्रोही तोते न रखिबे टिकेही सहस्र विधाता शंकर विष्णु न रखिबे पामर तेज तु अभिमान मद अन्ते सदा से दुख प्रद कृपा सिंधु प्रभु श्रीराम भज सदा तांक चरण बुझाई कहिले पावनी बहुत हित कर बाणी विवेक भक्त युक्त भाषा पुणी कीरति न्याय मिशा हसी अभिमानी रावण उत्तरी कहे से अधम बानर बड़ ज्ञानी तुही मोहर गुरु प्राय कही रेखल कपि मृत्यु तोर हेलाणी निकट पामर अधम मर्कटटा होई मते बुद्धि शिखाई तुही ता शुणी कहे हनुमान तु निश्चय मरिबु रावण तो मति भ्रम होइलाणी कथा तो जना पड़िलाणी कपिर एही बाणी शुणी अति क्रोधरे विंश पाणी
କ୍ରୋଧରେ ହୋଇ ଜର ଜର କହଇ ତ୍ୱରିତ ସଂହାର। ରାବଣ ବଚନ ଶୁଣିଣ ମାରି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗଣ। ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକାଳେ ହୁଏ ଉପସ୍ଥିତ। ପାଦରେ ପଡ଼ି ଜଣାଇଲା ବହୁତ ବିନତି ସେ କଲା। ଦୂତକୁ ମାଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଶ ହୋଇବ ନୀତି ସବୁ। ବିଚାରି ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଏକ ପିକୁ। ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଏ ବିଭୀଷଣ ସକଳେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ। ରାବଣ କହେ ହସି କରି ପଠାଅ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପ୍ରିୟ ମର୍କଟର ବୁଝାଇ କହଇ ସକଳ। କନା ବାନ୍ଧିଣ ଢାଳି ତୈଳ ସମସ୍ତେ ଲଗାଅ ନଳ। ବାନର ପୁଚ୍ଛହୀନ ହୋଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଫେରିବଇଁ। ନିଜ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ବାନର ନେଇଣ ଆସିବ ମୁକର। ଯାହାର ବଳ ଯଶ ଗୁଣ ଏତେ କବି କରେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରତାପୀ ଦେଖିବା ଯାର ଦୂତ କପି। ତାର ବଚନ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ କପି ହସଇ ମନେ ମନେ। ବାଗ୍ଦେବୀ ସାହା ହେଲେ ମୋର ମନରେ ଭାସେ କପିବର। ରାକ୍ଷସେ ରାବଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଯତ୍ନେ ଲାଗିଲେ ଧାତିକାରେ। କପି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବଢ଼ାଇ ନଗର ଖେଳାଏ ବୁଲାଇ। ନଗରେ ଥିଲା ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଣ୍ଟଇ ନାହିଁ ତୈଳ ଘୃତ। କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ ଠୁଳ ହୋଇଲେ ସର୍ବରକ୍ଷକୁଳ। ପାବନି ଲାତ ମାରୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଢୋଲ ବଜାଇଣ ସକଳେ ବୁଲାନ୍ତି ନଗରେ ନଗରେ। ସମସ୍ତେ ଦେଇ କରତାଳି ପୁଛରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ଜାଳି। ଜଳଇ ଅଗ୍ନି ଦେଖି ବୀର ରଘୁରୂପ ହେଲା ବାନର। ଡେଇଁ ଚଢ଼ିଲା ଖରତରେ କନକ ଅଟାଳି ଉପରେ। ଦେଖି କପି ଅଟାଳି ପରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ହୃଦ ଥରେ। ସେ କାଳେ ବାୟୁ ଅଣଚାଷେ ବହିଲା ବିଧାତା ଦେଶେ। କପିବ ପୁଚୁମ୍ବେ ଆକାଶ ଗର୍ଜଇ କରି ଅଟ୍ଟହାସ। ପର୍ବତ ସମଦେହ ତାର ଲାଗଇ ହାଲୁକା କପିର। ମନ୍ଦିରୁ ମନ୍ଦିର ସେ ଡେଇଁ ବିନା ସଂକୋଚେ ସେ ବୁଲଇ। ଜଳିଲା ଲଙ୍କାର ନଗର ଲୋକେ ହୋଇଲେ କଲବଲ। ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ସକଳ ବହୁମନ୍ତେ ହୋଇ ବିକଳ। ବାପା ମା ଡାକନ୍ତି କାତରେ ବଞ୍ଚାଇବ କେ ବିପଦରେ। ମୁହିଁ ଯେ ଆଗୁ କହିଥିଲି ନୁହେଁଟିଏ ବାନର ବୋଲି। ଏକେହୁ ଦେବତା ପ୍ରବର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କପିବର। ସାଧୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ଜାଣ ଫଳଇ ଫଳଟିଏ ସନ। ନଗର ହୋଇ ହତ ଶିରି ଜଳଇ ସେ ଅନାଥ ପରି। ଏକଇ ନିମିଷେ ଜଳିଲା ଲଙ୍କା କଟକ ଭସ୍ମ ହେଲା। ବିଭୀଷଣର ଘୋର ଏକା ସେଥିରୁ ପାଇଗଲା ରକ୍ଷା। ଶିବ କହନ୍ତି ଉମା ଶୁଣ ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ। ସୃଜନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସେହି ଯେଣୁ ରକ୍ଷା ହୋଇଲା ତାର ତେଣୁ। ଓଲଟି ପାଲଟି ନଗର ଜାଳି ସିନ୍ଧୁରେ ଡିଏଁ ବୀର। ପୁଛ ବୁଝାଇ ଶ୍ରମ ହରି ପୁଣି ଲଘୁ ରୂପକୁ ଧରି। ଜନକ ସୁତାଙ୍କ ଛାମୁର ଉଭା ହୋଇଲା ଯୋଡ଼ିକର। ଦିଅ ମାତା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଣ ଥିଲେ ଜହ୍ନେନାଥ। ମଥାମଣି ତହୁଁ କାଢ଼ିଲେ ହନୁକୁ ସତୀ ସମର୍ପିଲେ। ଅତିହର ସେ କପି କରେ ତାହାକୁ ଧଇଲା ଆଦରେ। କହିବୁ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ମୋହର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୟାର ସାଗର ମୋ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯଶ ରକ୍ଷକ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଆରତ ହାରି କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ସଂକଟ ମୋର ବେଳୁ ବେଳ ଭାରି ହୋଇଲା ନାଥହର। ଇନ୍ଦ୍ର ତନୟ କଥା ତୁହି ପୁତ୍ର ତୁ କହିବୁ ଚେତାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବାଣୀ ବୁଝାଇ କହିବୁ ପାବନି। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବେ
ଶୁଣ ଜୀବନ ମୋର କପି ଆଉ ନଥିବ କଦାପି କେମନ୍ତେ ରଖିବି ଜୀବନ କହ ବିଚାରି ହନୁମାନ ତୋତେ ଦେଖିଣ କପି ବର ଶାନ୍ତ ହୋଇଲା ଛାତି ମୋର ଏବେଠୁ ପୁଣି ସେହି ଦଶା ସେହି ଦିନ ସେହି ମନୀଷା ସୀତାଙ୍କୁ ବୀର ହନୁମାନ ବହୁ ମନ୍ତରେ ପ୍ରବୋଧିଣ ଚରଣେ ନତ କରି ଶିରଲେ ଉଠିଲା ସେ ମହାବୀର। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଫେରିବା ବେଳେ କପିବର ଗର୍ଜିଲା ସିଂହ ନାଦେ ବୀର ସେ ନାଦ ଦୈତ୍ୟ ବାମାଗଣ ଶୁଣି ଗର୍ଭ ସ୍ରବିଲେ ପୁଣ ଲଙ୍ଘିଣ ସମୁଦ୍ର ଓଇଲା ହନୁମାନ କୂଳେ ମିଳିଲା କିଳିକିଳା ଶବ୍ଦରେ ପୁଣି କମ୍ପାଇ ଦିଏ ସେ ଧରଣୀ ହରଷି ସରବେ ଚାହିଁଲେ ଆସେ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ସର୍ବକପି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ କି ନୂଆ ଜୀବନ ଲଭିଲେ ହନୁର ମୁଖ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେହେ ଅପୂର୍ବ ଦୀପ୍ତିମାନ ଜାଣିଲେ ଆସିଛି ସେ କରି ଶ୍ରୀରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରି ସରବେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ ସମସ୍ତ କପି ହର୍ଷ ଭରେ ଯେପରି ଛଟ ପଟ ମୀନ ଯଥା କାଳେ ଲଭି ଜୀବନ ବାନର ଚଳିଲେ ସକଳେ ପଚାରି ପଚାରି ମାର୍ଗରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରବେଶ ରଘୁପତି ପାଶ ପ୍ରବେଶୀ ମଧୁବନେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଳ ସେହି ଅଙ୍ଗଦ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଣ ଖାଆନ୍ତି ତୋଳି ଫଳମାନ ମଧୁବନରେ ଜଗୁଆଳେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କାନରେ କପିଏ ମୁଥ ଯେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ ସଭଏ ପଳାନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବେ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ ଯୁବରାଜ ଯେ କପି ତୁଲେ ଛାରଖାର ଉପବନକୁ କରନ୍ତି ନ ମାନେ କାହାକୁ ଏମନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ଶୁଣି ହରଷ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ଗୋବାନର ଫେରି ଯଦି ସେ ସୀତା ସମାଚାର ନ ପାଇଥାନ୍ତେ ବାନର କେଉଁ ସାହସେ ମଧୁବନେ ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ବୀର ପ୍ରବେଶିଲେ ସର୍ବବାନର ସୁଗ୍ରୀବ ପଦ ଧୂଳିସିରେ ସର୍ବବାନର ଲଗାଇଲେ ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେତେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବ ବୋଲିଣ ପୁଛନ୍ତେ ସୁଗ୍ରୀବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରାମ କୃପା ବଳେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଦେବ ସକଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କଲା ହନୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଶୁଣିଣ ସୁଗ୍ରୀବ ଏମନ୍ତ ହନୁକୁ କଲା କୋଳାଗ୍ରତ ହନୁର ତୁଲେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ପାଶେ ସେ ଚଳଇ ଆସିବା ଦେଖି ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରଘୁରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଲା ଜାଣି ଶିଳା ଉପରେ ରଘୁମଣି ବିଜୟ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ କପିଏ ପ୍ରଣମନ୍ତି ଯାଇ କପିଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମାଦର କରନ୍ତି କରୁଣା ସାଗର ପୁଛନ୍ତି କୁଶଳ ବୋଲିଣ କୁଶଳ ଦେଖି ଶ୍ରୀଚରଣ କହନ୍ତି ଜାମ୍ବବନ୍ତ ବୀର ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ତୁମ୍ଭର ଦୟା ବଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ସିଦ୍ଧି ସବୁ ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଲା ତୁମ୍ଭର କୃପା ଲାଭ ହେଲା ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ନାଥ କରିଲା ଯେ ସାଧନ ଏହି ସୁଖେ ପ୍ରଭୁ କେଶନ ମୁହିଁ ଯେ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ ପବନ ସୁତ ଏ ପବିତ୍ର ବିସ୍ତାରୀ ଅଛନ୍ତି ଚରିତ ଜାମ୍ବବନ୍ତଙ୍କର କରଣୀ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ କୋଦଣ୍ଡ ପାଣି ଉଠିଣ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ତାକୁ ଧଇଲେ କୁଣ୍ଢାଇ ହନୁକୁ ବଳଶୀଳତା ଗଲା ଛାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରହିଲା ନାହିଁ କହ ବୁଝାଇ ବାୟୁସୁତ ବୈଦେହୀ ଅଛନ୍ତି କେମନ୍ତ କେମନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି କହ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବାଣୀ ଶୁଣି ହନୁ କହଇ ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଦିବା ରଜନୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ପ୍ରହରା ଦିଅ ଇଟି ପୁଣ ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କବାଟ ପ୍ରାୟ କିଳି ଅଛନ୍ତି ସେ ହୃଦୟ ଚାବି ପ୍ରାୟ ଦେଇ ନିଜର ଚରଣ ଲୋଚନ ଯୁଗଳ କେଉଁ ବାଟରେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ପଳାଇ ପାରିବ ପବନ ଆସିବା କାଳରେ ସେ ମତେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ କେତେ ଜୟନ୍ତ କାକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଚେତାଇ କହିବାକୁ ପୁଣ ମଥାମଣିକୁ କାଢ଼ି ମତେ ସମର୍ପିଲେ ମାତ ମହାତେ ଶୁଣିନ ପ୍ରଭୁ ମଥାମଣି ଲଗାନ୍ତି ଭରେ ରଘୁମଣି ଲୋତକ ଭରେ ଦୁଇ ନେତ୍ରେ କହିଛି ସୀତା ବାଣୀ ଯେତେ ହେଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ତ୍ତହର
प्रणति मोर घेना कर अनुज लक्ष्मण सहिते चिंतई सदा मुहि चित्ते मन कर्म वचने मुहि सर्वदा अनुगत रही कि अपराध मो देखिल मते रघुनाथ तेजिल एकमातर अवगुण जहा अछि मोहर शुण तुम्भर वीर हे शरीर न तुटई जहा मोहर मोहर दोषी सीना मात्र अटई जोड़ा दुई नेत्र तुम्भर दर्शन आसे मरण मो देह न ग्रासे न तुटे तुम्भ विरहरे एतनु जानता अनळे निश्वास पवनरे जଳି जानता तनु तुला परी दर्शन लोभरे मात्र अधम एहि दुई नेत्र बंचिबा सारे जीवन सिंचई सेहु घन घन विरह नळकु सेहि लिभाई बंचाई रखई माता विपत्ति बहु घोर से दुख नब निवासार हे प्रभु निमेष प्रत्यक कल्प सम बीते तांक खळबळ जीर्णनाथ उद्धर सीतांको त्वरित दुख शुणी सुख सागर नेत्र झराई अश्रुजल काय मन वाक्यरे जेहि मोहर शरण नियई स्वप्ने कि दुख पड़े ताकू जे नित्य धरे मो नामकू एमंत प्रभुंक वचन शुणी बोलई हनुमान तुम्भर नाम सुमरण जे नित्य न करे भजन किपरि ताहांको गोसाई बोलिबा संसार रे सेहि एकी विपत्ति बड़ कथा दैत्य नासिण हर व्यथा हनुको चाहि रघुवीर तोपरि उपकारी मोर सोर मनुष्य मुनि केहि संसार मध्य जे नाही किय बा प्रति उपकार करि पारिबि मुहि तोर तोहर सन मुखे मोर मन हुई लाज भर शुण हनु तोहर ऋण सुझि न पारिब ए जन्म हनुमान को पुनः पुनः चाहती राजीव लोचन शरीर पुलक उठई नेत्रु अश्रु झरुथाई शुणिन प्रभुंक वचन श्रीमुख देखी हनुमान हनुर अंतरे हरस कहिण त्राही जगदीश लोटई दुई पाद धरी प्रेमाकुल हृद भरी कपि को उठाती सादरे कपि न उठे भाव भरे प्रभु श्रीराम कंज करे ताहार सिरे परसिरे कहु कहु कथा तांकर मुग्ध शिवंक जे अंतर पुणी मन को सावधान करिन मौली मंडन आरंभ कले दिगंबर सुपुण्य संवाद सुंदर भूमिरु कपि को उठाई उରରେ लगाइले नेई कर धरिण पासे ताकू धीरे बसाइले कपि को कहरे कपि रावणर सुसुरक्षित लंकापुर जाई न जोड़ी लोके मत दुर्ग जे दुर्ग महत प्रभु को प्रसन्न जानिन बोलोई वीर हनुमान तेजिण अभिमान गर्व कहई वचन से ध्रुव बानरंकर बाहादुरी संसारे जानती सबुरी ए डाल से डाल कुड़ेई उदा मारिण बुले सेहि सिंधु कुलंघी मुमातर गलिटी जाहा लंकापुर भांगिण जाहा मधुबन माइली मुह सुरगण एसबु नुहे मोर बल प्रभुंक प्रतापर फल तू दया कलु जाहा ठारे अगम्य किस अछि तारे तोहर प्रताप नल तुला जालिबा मात्र छार आत्मपुरुष प्राय होई संसारे अछ सर्वठाई जेल भे तोहर दयाकू दोबर हुए महामेरु घेनंतु मोहर विनती तोपादे अखंड भकति प्रापति हेउ प्रभु मोरे जे भक्ति शिव मति हरे एमंत कही वाक्य शुणी अस्तु होइले धनुष पाणी शिव कहती शुण उमा श्रीराम भाव जारे जना ଯାହାର ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଥିବ ସେ କେବେ ଆନେ ନ ଭଜିବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସମ୍ବାଦ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ରାମ ଭକ୍ତି ମିଳେ ତାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ସଂସାରେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ବାନର କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କଲେ ବନ ଆକାଶ କମ୍ପାଇଲେ ତହୁଁ କପିରାଜ ଡକାଇ ଶ୍ରୀରାମ ପାରୁ ସେ ବସାଇ कहती हुओ एबे सज जीवा आनी सीतांकु आज विलंब काहीं आउ कल
ଚଳ ବହନ ଆଗଭର ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଡାକ ସବୁ ବାନର ସୈନ୍ୟ ଯାକ ଆକାଶେ ରହିଣ ଦେବତା ଦେଖିଏ କୌତୁକ ବାରତା କୁସୁମ ବରସି ଚଳିଲେ ଆପଣା ଲୋକେ ସେହୁ ଗଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଡକାଏ ସୈନ୍ୟ ଭାଲୁ ହରି ଘେନିଣ ନାନା ରୂପବନ ଆସନ୍ତି ସରବେ ବହନ ରଘୁମଣିଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଲେ ଶିର ଗର୍ଜନ୍ତି କପି ବଳିଆର ଭଲ୍ଲୁକ ବଳ ବପୁଧର ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବ ସୈନ୍ୟ ଚାହିଁ କଳିଲେ ବଳ ତାଅ ନାହିଁ ରଘୁମଣିଙ୍କ କୃପା ବଳ ପାଇଣ ସର୍ବ କପିକୂଳ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଗିରି ସମାନ ପ୍ରକଟିଲେ ସେ ବଳବାନ ହର ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ମାର୍ଗେ ସୁଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସୀତାଙ୍କ ବାମାଙ୍ଗ ସ୍ଫୁରଇ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟ ସୁଚାଇ ସୀତାଙ୍କ ହୁଏ ସୁଶକୁନ ରାବଣର ଯେ ଅଶକୁନ ବହୁ ଭାଲୁ ମର୍କଟ ଶ୍ରେଣୀ କେୟ ବାପାରୀ ବବରଣୀ ଲଙ୍କା କଟକେ ସେ ଚଳନ୍ତି ଭୀମନାଦରେ ଗରଜନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଗିରି ବୃକ୍ଷ ଧରି ନଖକୁ ଆୟୁଧ ସେ କରି ଆକାଶ ଭୂତଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ରୀହରି ଉଠନ୍ତି ସିଂହନାଦେ କପି ଚଳନ୍ତି ଦିକ୍ପାଳେ ଡରେ ଚିତ୍କାରନ୍ତି ମହି ଦିଗ୍ଗଜ ଯେ ଚିତ୍କାରେ ଉଠଇ ଧରି ଗିରିବରେ ଗରଭ ଆଲୋଡ଼ି ସାଗର ଉଠଇ ଶଶୀ ଦିନକର ଧାବନ୍ତି ହୋଇ ମତୁଆଲା କରିଣ ନାଦ କିଳିକିଳା କିନ୍ନର ମୁନି ନାଗସୁର ଭାବନ୍ତି ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୂର କେଶବ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କରି ରାମ ଲାଘବ ଜୟ ଜୟ ହରଣ କର ଭବ ଭୟ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ସ୍ମରି ଚାଲନ୍ତି ମର୍କଟ କେଶରୀ ରୁକ୍ଷ ବାନର ପାପ ଭାର ସହି ନ ପାରି ଶସ୍ତ୍ର ଶିର ମୁରୁଛା ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ୍ତି ପିଠି କମଠର ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସେ ଯେ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଧାମ ଏମନ୍ତେ ଯାଇଣ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବେଶିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୁଳିନ ବୁଲି ଭଲ୍ଲୁକ କପିବୀର କରିଲେ ସୁଫଳ ଆହାର ଭାବନ୍ତି ନିଶାରେ ଯେ ଗଣ ବାନର ବହୁ ବଳବାନ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ବହୁ ଶଙ୍କା ଯେଦିନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କା ସରବେ କରନ୍ତି ବିଚାର ରାକ୍ଷସ ଲଭିବେ ସଂହାର ଯାହାର ଦୂତ ବଳ ମୁଖେ ବରଣି ପାରୁ ନାହୁଁ ରଖେ ସେ ଯେବେ ଲଙ୍କା ଆସିବ କିଏ ବାଉ ବରତିବ ଦୂତ ମୁଖ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ମନେ ବିଚାରି ପୁରଜନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦ ଧରି ହୁଏ ଅଧୀର ରାକ୍ଷସ ରାଜ ପାଦ ଧରି ଏକାନ୍ତେ କହେ କର ଯୋଡ଼ି କହଇ ମଧୁର ବଚନେ ନୀତି ବୁଝାଇ ଧୀର ମନେ ହରି ତୁଲେ ବାଦନ କର ବଚନ ମାନ କାନ୍ତ ମୋର ମନରେ ହେତୁ କର ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ବୋଲ ହିତ ଜାଣି ଯାହାଙ୍କ ଦୂତ ବାହାଦୁରୀ ଶୁଣିଣ ଏହି ଲଙ୍କାପୁରୀ ରାକ୍ଷସ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ନାଥ ହୋଇଲା ଡରେ ଶ୍ରବ ତୁମ ବଂଶ କମଳ ବନ ସୀତା ଯେ ଶୀତ ରାତ୍ରି ସମ ନ ଫେରାଇଲେ ସୀତା ସତୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ ଭଲ ଗତି ଶଙ୍କର ବାସୁକି ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷା ନ କରି ବେଟି ଭଲେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଭେକ ସମ ରାମଙ୍କ ବାଣ ସର୍ପ ଜାଣ ଗ୍ରାସିବା ଆଗୁ ସର୍ବତେଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ମନେ ହେଜ ତେଜିଣ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ପଶ ଶରଣ ସେ ପୟର ଶ୍ରୀପଦେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଅଭୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭଲେ ଆନନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦେ ଆଶା କର ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦୟାମୟ ଦୂର କରିବେ ସର୍ବଭୟ ଶୁଣିଣ ମନ୍ଦ ଦରିବାଣୀ ହସଇ ଶଠ ଅଭିମାନୀ ନାରୀ ଜାତିର ଏହି ଭାବ ସର୍ବଦା ସଭୟ ସ୍ୱଭାବ ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ସମୟେ କିମ୍ପା ଦେଖାଇ ସେତେ ଭୟେ ମର୍କଟ ଦଳ ଆସି ଯେବେ ମୋହର ପୁରରେ ପଶିବେ ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଯିବେ ଅସୁର ଗଣେ ଯାହାର ଭୟେ ଲୋକପାଳ ଥରନ୍ତି ମନେ ବରି ଡର ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଡରି ମରେ ହସିବେ ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ ଶଠ ଏତେ କହି ହସିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କୁରେ ଲଗାଇଲା ମଦ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ହେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସଭାସ୍ଥଳେ ମନ୍ଦ ଦରିର ମନେ ଚିନ୍ତା ବିପରୀତ ହେଲା ବିଧାତା ସଭାରେ ବସନ୍ତେ ଦଇତ ସନ୍ଦେଶ ଆସି କହେ ଦୂତ ସିନ୍ଧୁ ତୀରରେ କପି ସେନା
ପ୍ରବେଶ କଲେଣି ମଣିମା। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ ରାକ୍ଷସ ବିଚାର ଏବେ ହେବ କିସ। ହସିଣ କହନ୍ତି ସକଳେ କିବା ଡର ଛାର ବାନରେ। ଜିଣିଛ ସୁରାସୁର ଗଣ ଏହାଙ୍କୁ ଡର କି କାରଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟ ଗୁରୁ ତିନିହେ ସଭଏ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ କହେ। ରାଜ୍ୟ ଦେହ ଧର୍ମ ଏ ତିନି ପଦାର୍ଥ ନାଶ ହୁଏ ପୁଣି। ସେ ଦଶା ହେଲା ରାବଣର ସଭାରେ ସ୍ତୁତି କଲେ ତାର। ଆସିଲେ ବିଭୀଷଣ ବୀର ଚରଣେ ନତ କଲେ ଶିର। ବସିଲେ ଆସନରେ ଯାଇ କହଇ ଅବସର ପାଇ। କୃପାନିଧି ଯେବେ ପଚାର କରିବାକୁ ମତେ ବିଚାର। ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମୋହର ଭାଇ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଉତ୍ତର। ନିଜର କଇଲାଣ ଯେବେ ବିଚାର ଶୁଭ ଗତି ଭବେ। ପର ନାରୀର ଆଶା ତେଜ ସୁଜ ସେ ସୁଖେ ଭୋଗ ରାଜ। ନହିଲେ ତୁମ୍ଭ ହିତ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ହୋଇ। 14 ଭୁବନରେ ସେହି ଏକ ଛତ୍ରପତି ବୋଲାଇ। ଜୀବର ଦ୍ରୋହେ ଗତି ତାର ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେତୁ ଧର। ମାନବ ଗୁଣର ସାଗର ସର୍ବଜୀବ ଠାରୁ ଚତୁର। ଅଳପ ଲୋଭ ପାଇ ସେହି ଅନେକ ଧନ୍ଦା ସେ ଲୋଭଇ। ଲୋଭ ମଦ କ୍ରୋଧ ଯେ କାମ ଏ ନରକର ବାଟ ଜାଣ। ଏସବୁ ଦର ଜିଣ ଭାଇ ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାଇ। ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭଜନ। ଭାଇ ରାମ ନୁହନ୍ତି ନର ଭୂପାଳ ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଯେ କାଳର ଅଟେ କାଳ କାଳ ଯାହାର ପରିବାର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅନନ୍ତ ଅନାମ ଅଜ ଭଗବନ୍ତ। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅର୍ଜିତ ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପଧାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ସଜ ନରଞ୍ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଖଳ ଗଞ୍ଜନ। ବେଦ ଧର୍ମର ଯେ ରକ୍ଷକ ସନ୍ଥ ସୁର ମନୋରଞ୍ଜକ। ବୈରୀ ଭାବ ତେଜି ଭାଇ ପାଦେ ଶରଣ ପଶ ଯାଇ। ସେ ଯେ ପ୍ରଣତ ଦୁଃଖହର ରଘୁକୁଳର ଦିବାକର। ସମର୍ପିତାଙ୍କୁ ବହି ଦେହି ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାଇ। ଯେ ବିଶ୍ୱଦ୍ରୋହ ପାପ କରେ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତାରେ। ମନରେ ହେଜ ମହାବୀର ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ଶରୀର। ଜାନା ମନେଲେ କ୍ଷଣେ ଦଣ୍ଡେ ଅଶେଷ ପାପ ହେଳେ ଖଣ୍ଡେ। ପାଦରେ ପଡ଼ି ବାର ବାର ମୋର କହିବା ଘେନା କର। ମାନ ମଦକୁ ତେଜି ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଭଜ ଯାଇ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ହାତେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ତୋତେ। ଏ ଅବସରେ ତୋତେ ମୁହିଁ କହିଲି ସେହି କଥା ଭାଇ। ମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ବିବେକୀ ଚତୁର ପଣ୍ଡିତ। ସେ ବିଭୀଷଣ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ତାକୁ ହିତମଣି। କହଇ ଆହେ ନୃପବର ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ନୀତିଧର। ଯାହା କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନ। ଏତେକ ଶୁଣିଣ ରାବଣ କହଇ 62 ଜଣ। ଗାଓ ମୋର ଗ୍ରୋତେ ଆସି ପଇରିର ବଢ଼ାଇ ମିଶି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ କରି ଦିଅ ଦୂର ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣାପୁର। କର ଯୋଡ଼ିଣ ଉଭା ହେଲା ତହିଁ ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲା। କହଇ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋର ବିନୀତ ଏ ମୋ ଦୋଷ ଶିର। ବେଦ ପୁରାଣ ଅଛି ଭଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ନୃପମଣି। ସୁମତି କୁମତି ଏ ଜାଣ ଅଟଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ। ହୋଇଲେ ଜାଣ ତୁ ସୁମତି ବଢ଼ଇ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। କୁମତି ଠାରୁ ପୂଜଇ ଅପାର ବିପତ୍ତି ଘଟଇ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗ୍ରାସଇ କୁମତି ଫଳଟି ବିପରୀତ ଅତି। ହିତକୁ ମଣୁଛ ହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଣୁ ଅଛ ମିତ୍ର। ନିଶାଚର କୂଳର ଜାଣ ସୀତା ଯେ କାଳ ରାତ୍ରି ସମ। ସୀତାରେ କିମ୍ପା ଇଚ୍ଛ ପ୍ରୀତି ଏ ତୁମ୍ଭ ବିପରୀତ ମତି। ମାଗୁଛି ପାଦ ଧରି କରେ ରଖ ମିନତି ମୋର ବାରେ। ତୁମ୍ଭର ହିତ ହେବ ଜାଣ ସୀତା ସମର୍ପି ନେଇ ରାମ। ବେଦ ପୁରାଣ ସନମତ ଯେ ବାଣୀ ସାଧୁ ସମର୍ପିତ। ଶୁଣନ୍ତି ନୀତି ମିଶାବାଣୀ ରାବଣେ ବିଭୀଷଣ ଭଣି। ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଦଶାନନ କହଇ ହୋଇ କମ୍ପମାନ। ରେଖଳ ବିଭୀଷଣ ଶୁଣ ତୋହର ଆସନ ନିଧନ। ମୋହର ବଳେ ତୋ ଜୀବନ ରହିଛି ପାମର ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀରାମ ସଦା ଶତ୍ରୁ ମୋର ତା ଶୁଭ କରୁଛୁ ବିଚାର। କହ ତୁ କେ ଅଛି ଜଗତେ ଯାରେ ଜିଣିଛି ନିଜ ହାତେ।
ମୁଖରହୀଣ ମୋର ପୁର ତପିଗଣ ପ୍ରୀତି ତୋହର। ଯାଅ ତୁ ରାମେ କର ପ୍ରୀତି ତାଗେ ବଖାଣିବୁ ନୀତି। ରାବଣ ପଦାଘାତ କଲା ବିଭୀଷଣ ପଦେ ଲୋଟିଲା। ତାପାଦେ ନତ କରି ଶିର ବିନତି କରେ ବାରମ୍ବାର। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଗୌରୀ ଏତ ସାଧୁର ବାହାଦୁରୀ। ମନ୍ଦ ଯେ ତିନ୍ତି ବାଜନର ଉପକାରୀ ହୁଏ ତାହାର। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମ କାନ୍ଦି କହଇ ବିଭୀଷଣ। ପ୍ରହାର ମତେ କଲ ତୁମ୍ଭେ ହରି ଭଜନ କର ଏବେ। ଏତେ କହିଣ ବିଭୀଷଣ ସକଳେ ଶୁଣ ଏ ବଚନ। ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ସଭା ତ କାଳ ଦଶ ଜାଣ। ସେ ପାଦେ ପଶି ବିଶରଣ ଏହା ମୋ ସଂକଳ୍ପ ଜାଣ। ପଶ୍ଚାତେ ନ ଦେ ବୁଟି ଦୋଷ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ। ଚଳିଲା ବିଭୀଷଣ ବୀର ଲୋଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀରାମ ପୟର। ସେଦିନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ବୋଲନ୍ତି ଉମା ମୁଖ ଚାହିଁ କୈଳାସପତି ଭୂତ ସାଇଁ। ସାଧୁର ହେଲେ ଅପମାନ ବିନାଶ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ। ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଲଙ୍କାର ବିଭୀଷଣ ହର୍ଷେ ଚଳିଲା ସୀତାପତି ପାଶେ। ସତେ ପୁରିବ ତାର ଆସ ଉପୁଜେ ସତ ଅଭିଳାଷ। ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ପଦଦଳ ଭକତ ସୁଖ ଦକମଳ। ଯେ ପଦ ପର ସେ ପଥର ଅହଲ୍ୟା ହୋଇଲା ନିସ୍ତାର। ପବିତ୍ର ହୋଇଲା କାନନ ଦଣ୍ଡକ ପଞ୍ଚବଟି ଜାଣ। ଯେ ପଦ ସଦା ସୀତା ସତୀ ଅନ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଯେ ପଦ ଧାଇଁଲା ପଛରେ ମାୟାକୁ ରଙ୍ଗେ ମାୟା ଧରେ। ହର ହୃଦୟରେ ପଦ୍ମ ହୋଇ ଯେ ପଦ ସଦା ବିରାଜଇ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିବି ନେତ୍ର ମୋ ପବିତ୍ର କରିବି। ଆହା ମୋ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଫଳେ ଦେଖିବି ରାମ ପଦ ଡଳେ। ଯେ ପାଦ ପାଦୁକାକୁ ଧରି ଭରତ ନେଲେ ଶିରେ ଧରି। ସେ ପାଦ ପଙ୍କଜର ରଜ ଲଭିବ ଏ ଅଧମ ଆଜ। ସପ୍ରେମେ କରିଣ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ତୀର। କପି ଦେଖିଲେ ବିଭୀଷଣ ଭାବିଲେ ପେଶିଛି ରାବଣ। ଦେଖିଣ କପି ଗଣେ ତାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ। ଯାଇଣ ରଘୁ ବୀର ପାଶ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲା ସନ୍ଦେଶ। ରାବଣ ଭାଇ ସେହି ବୀର ଲୋଡ଼ଇ ଆସି ବଛା ମୋର। ସୁଗ୍ରୀବ ପୁଛନ୍ତି ରାଘବ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭ କି ହୋଇବ। ଉତ୍ତରେ ସୁଗ୍ରୀବ କହଇ ଶୁଣ ଦୟାଳୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଜନମ ନିଶାଚର ଜନି ତାହାର ମାୟା ନୁହେଁ ଜାଣି। କାମରୁ ପିତା ମସ ଦେହି କି କାରଣେ ସେ ହୁଆସଇ। ଭେଦ ଆମ୍ଭ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାବଇ ମୁହିଁ ସେ ଆସଇ। ବାନ୍ଧିଣ ରଖିବା ତାହାକୁ ପାଞ୍ଚିଛି ମନେ ମୁଁ ଏହାକୁ। କହନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାମ କହିଲ ଉଚିତ ବଚନ। ମାତ୍ର ସଖା ପଣ ମୋହର ରଖେ ଶରଣାଗତ ମୋର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ହନୁ ହରସି ଉଠଇ ତାତନୁ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତା ବିନୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ହାନି ହେବ ଭାବି ମନକୁ ଯେତେ ଯେ ଶରଣାଗତକୁ। ସେ ପାପି ପାମରର ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ନ ମିଳଇ ସୁଖ। ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପରମାଦ କୋଟିଏ ବିପ୍ର କର ବଧ। ଶରଣ ପଶିଲେ ମୁଠାରେ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳେ ମୁତାରେ। ଜୀବ ସମ୍ମୁଖ ହେଲେ ମୋର ଅଭେଦ ପାପ ଖଣ୍ଡେ ତାର। ସ୍ୱଭାବ ପାପୀ ଜନଙ୍କର ବିଦିତ ଏ ସାରା ସଂସାର। ମନ ତା କେବେ ନ ପଶଇ ମୋର ଭଜନ ନ କରଇ। ବିଭୀଷଣର ମତି ଯେବେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଖଳ ତେବେ। ମୋ ସମ୍ମୁଖେ ସେ କି ଆସନ୍ତା ଜାଣିଣ ମତେ ରକ୍ଷହନ୍ତା। ନିର୍ମଳ ଅଟେ ଯାର ଚିତ ଛନ୍ଦ କପଟୁ ଯେ ରହିତ। ସେ ଜନମ ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ଅନ୍ତ କାଳେ ମୋତେ ପାଇ। ଭେଦ ଛିଦ୍ର କରି ରାବଣ ପେଶିଛି ଯେବେ ବିଭୀଷଣ। ମୋହର ମନେ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ ଶୁଣ ସକଳ କପିତ ହିଁ। ସଂସାରେ ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରି ପାରେ ନାଶ। ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଣ ମୋହର ଲୋଡ଼ଇ ଶରଣ। ମୋହର ନିଜ ପ୍ରାଣ ପରି ରଖିବି ଭୟ ଦୂର କରି। ଭଲେ ଅବାକ ପଟେ ଥାଇ ଘେନିଣ ଆସ ତାକୁ ଯାଇ। ଏସନେ ଭାସନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ସାଦରେ ଗଲେ କପିଗଣ।
ହନୁମାନ ଗଦ ଦୁଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପରମ ଆଦରେ ନେଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ନୟନ ଲୋତକ ଝରଇ ଶୋଭାଧାମଙ୍କ ଛବି ଦେଖି ତାର ନୟନ ପଡ଼େ ଥକି। ଶ୍ରୀରାମ କମଳ ନୟନ ଦୁଃଖୀର ଆରତ ମୋଚନ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ ଶରୀର ପ୍ରଳମ୍ବ ବାହୁ ଦଣ୍ଡଧର ବିଶାଳ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ସାରି ଶୋଭାମୟ ଭରିଲା ତାର ନେତ୍ର ନୀର ପୁଲକି ଉଠିଲା ଶରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ମନର କହଇ ସୁକୋମଳ ଗିର। ଭୋର ଘୁନାଥ ସୁରପାଳ ମୁହିଁ ଯେ ଜାତ ଦୈତ କୂଳ ଯେଉଁ ରାବଣ ଲଙ୍କାନାଥ ମୁଁ ଯେ ତାର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ। ଏ ଦେହେ ସଦା ପାପେ ରତି ଯେସନେ ଭଲୁ କର ପ୍ରୀତି ସୁଜସ ଶୁଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆସିଛି ତେଜି ଲଙ୍କାପୁର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଭବ ଭାବାହାରି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀହରି ତ୍ରାହି କର ଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ହରି ଶରଣ ରଖି। ଏମନ୍ତ କହି ଦଣ୍ଡବତ କରିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଦଗତ ଆନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଲେ ରଘୁରାଇ। ଦେନର ବାଣୀ ଶୁଣି କନେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ତ ସମନ ହୃଦରେ ତାକୁ ଲଗାଇଲେ ଭୋଜ ପାଶରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସାଦରେ ନିଜ ପାଶେ ନେଇ ଅନୁଜ ସହିତ ବସାଇ। ସୁବାସେ ଭକ୍ତ ମନୋହର ପୁଛିଲେ ବାରଣ କୁଶଳ କୁସ୍ଥାନେ ରହି ଅଛ ଯେଣୁ କହ ସକଳ ବାର୍ତ୍ତା ଏଣୁ ଖଳ ଦଳରେ ଦିବାରାତି ନିବାସ ତୁମ୍ଭ ଲଙ୍କାପତି ଧର୍ମେ ମତି କେନେ ତୁମ୍ଭର କୁହନ୍ତୁ ସଖା କରି ସ୍ଥିର। ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ୍ଭର ଶଶାଙ୍କ ପରି ଯେ ବିମଳ ତୁମ୍ଭେ ଯେନ ଲୋଡ଼ିଅ ନୀତି ପାଳନ କର ସଦା ନୀତି ନରକ ବାସ ପଛେ ହେଉ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗତ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହଉ ସୁସଙ୍ଗ ଉତ୍ତମ ସଂସାରେ କୁସଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ମୋ ବିଚାରେ। ଆନନ୍ଦେ କହେ ବିଭୀଷଣ ନିରେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଦନ ମୋହର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ଦର୍ଶନେ ତ ପଦ ଯୁଗଳ ସହଜେ ଦେହ ନଶ୍ୱର ଜୀବର ଜାଣେ ଏ ବିଚାର ସପନେ ନ ପାଏ ବିଶ୍ରାମ ପଥ ଭ୍ରାନ୍ତେ କଲେ ଗମନ ହୃଦୟ ବସେ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଲୋଭ ମୋହ ମଦ କାମାଦି ନୋହିଲେ ପ୍ରକଟ ହୃଦର ପ୍ରଭୁ ଧରିଣ ଧନୁଷର ଯୌବନତା କାଳ ରାତ୍ରି ମମତା ଅଟେ ତାତି ମେରି ନ ଲଭେ ସୁଖର ସେଲେସ ସଦା ପ୍ରାପତ ରାଗ ଦେଶ ସଦା ବସନ୍ତି ଜୀବ ହୃଦେ ତବ କୃପା ନ ହେଲେ ଭଜେ। ଏବେ ତ ପଦ କଞ୍ଜ ଦେଖି ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଆଖି କୁଶଳ ହେଲା ସବୁ ମୋର ମେଣ୍ଟିଲା ଭବ ଭୟ ଘୋର ତୋର କରୁଣା ଜାରେ ହୋଇ ତ୍ରିତାପତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ମୁନି ସାଚର ଯେ ଅଧମ ଜାଣେ ନା ଶୁଭ ଆଚରଣ ରୂପ ଯାମୁନି କରି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଅଗୋଚର ସେ ମୋତେ ଲଗାଇଲେ ଉର ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଅତି ଅନୁପମ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଧାମ ଅଗମ୍ୟ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବେ ସେ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋତେ ଏବେ କହନ୍ତି ରାମ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବିଭୀଷଣ ଭୋଷଣ୍ଡୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଏତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଚର ଚରାଚର ଦ୍ରୋହୀ ଯେ ଜନ ଶେଷରେ ନିଏ ମୋ ଶରଣ କପଟ ମୋହ ଛଳ ମଦ ବରଜି ଭଜେ ମୋର ପଦ ସାଧୁ ସମାନ ତୋରା ହୁଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ପିତା ମାତା ତନୁ ଧନ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଯୋଖି ଏକାଧାରେ ବନ୍ଧନ ମୋ ପାଦେ ବାନ୍ଧେ ଯେ ହୁମନ ସମଦରସି ଇଚ୍ଛାହୀନ ହରସ ଶୋକ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଜନ ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ସଦା ସହାୟ ହୁଏ ତାର ତୋ ପରି ସାଧୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମୁଁ ସାଧୁ ପାଇଁ ଅବତାର ସୁଗୁଣ ପୂଜା ପ୍ରିୟ ଯାର ପାଳକ ନୀତି ନିୟମର ଦ୍ୱିଜ ପଦରେ ଯାର ପ୍ରେମ ସେ ମୋ ସେବକ ପ୍ରିୟ ଜାଣ ହେ ଲଙ୍କାପତି ଏବେ ଶୁଣ ଏସବୁ ଗୁଣେ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ତୁମ୍ଭେ ଅତି ମୋହର ଅତି ସୟ ପ୍ରୀତି ଶୁଣିଣ ରାମଙ୍କ ବଚନ ଆନନ୍ଦେ ବାନର ସଇନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ କମ୍ପାଇଲେ
ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ମଣଇ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ। ଶୁଣ ଏ କୋମଳ ଭାରତୀ ନଲଭେ ମନରେ ତୃପତି। ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମୟୀ ପ୍ରେମ ହୃଦୟ ଉଛୁଳଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଚରାଚର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ ହୃଦୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ। ତୋ ପଦ ପ୍ରୀତି ସ୍ରୋତେ ମିଶି ମୋହର ଲୋଭ ଗଲା ଭାସି। ଏବର ମୋହର କାମନା ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣି ମହାମନା। ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଶିବ କାମ୍ୟ ଭକତି ଦିଅ। ଅସ୍ତୁ କହିଣ ବୀରବର ଆଣ ବୋଇଲେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ତୁମ୍ଭର କିଛି ଅଭିଳାଷ ହୃଦୟ ନାହିଁ ଟି ଅବଶ୍ୟ। ନିର୍ମଳ ତବ ହୃଦ ମନ ବିଫଳ ନହିବ ଦର୍ଶନ। ଏତେ କହିଣ ରଘୁରାଇ ରାଜ ଟିକା ଦେଲେ ପିନ୍ଧାଇ। ଆଜ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ହେଲ ଭାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁର ସାଇ। ଦେଖି ରାମଙ୍କ ଏବେ ଭାର ହୋଇଲା ବୃଷ୍ଟି କୁସୁମର। ରାବଣ କ୍ରୋଧୀ ଅଗ୍ନି ସମ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଘୋର ପବନ। ବିଭୀଷଣ ଜଳନ୍ତେ ତହିଁ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସାଇ। ରାବଣ 10 ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପୂଜି ଶିବ ପାଏ ବିଭୂତି। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିଭୀଷଣ ରାମତା ଦେଲେ ଜାଣି ପୁଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତେଜିଆନ ଭଜଇ ଜାଣି ଯେ ଅଧମ। ପଶୁ ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିହୀନ ମଣିବ ତାରେ ଭାଇ ଜାଣ। ବିଭୀଷଣକୁ ଆପଣାର କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। ଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି ଜାଣି ବାନର ମନ ନିଏ କିଣି। କହନ୍ତି ସର୍ବ ଉରବାସୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ସକଳ ଉଦାସୀ। ସେ ସର୍ବରୂପେ ସର୍ବାତୀତ ସେ ପୁଣି ପାଳନ୍ତି ଜଗତ। ସେ ଯେ ଜଗତ ହିତକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପଧାରୀ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୁଗ୍ରୀ ଶୁଣ ଲଙ୍କେଶ ସର୍ବ ବୀରଗଣ। କେମନ୍ତେ ସାଗର ଭୀଷଣ ଲଙ୍ଘିବା କୁହ ବୀରଗଣ। କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ ମକର ସର୍ପେ ଭରା ଚିର ସାଗର। ଅତୀବ ଅଗାଧ ଦୁସ୍ତର ଏ ଯେ ଭୀଷଣ ପାରାବାର। ଲଙ୍କାପତି ଯେ କର ଯୋଡ଼ି କହଇ ରାମ ପାଦେ ପଡ଼ି। କୋଟିଏ ସିନ୍ଧୁ ଶୋଷି ପାରେ ତୁମ୍ଭର ସାୟକ ପ୍ରହାରେ। ତଥାପି ନୀତି କୁବିଚାରୀ କର ବିଚାର ଚାପଧାରୀ। ସବିନୟ ଭାସେ ଯେ ଭାସ ସାଗର ଅନ୍ତର କୁତୋଷ। ତବ କୂଳ ଗୁରୁ ସାଗର କୀର୍ତ୍ତି ସଗର ପୁତ୍ରଙ୍କର। ସିନ୍ଧୁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉପାୟ ଦେବେ ବତାଇ। ତରିବା ପ୍ରୟାସର ବିନା ଏ ଅପାର ସମୁଦ୍ର ସିନା। ଭାଲୁ ବାନର ଅବହେଳେ ପାର ହୋଇବେ ଯୁଦ୍ଧ ବଳେ। କହନ୍ତି ରାମ ଲଙ୍କାପତି ସଖା ତୁ କହିଲୁ ସୁନୀତି। ଦୈବ ସହାୟ ହୋଇଲେ କରିବି ତା ଚେତି ବୋଇଲେ। ରାମଙ୍କ ବିଚାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନକୁ ନ ଆସଇ ପୁଣ। ଦୁଃଖ ଜଳରେ ହୃଦ ଭାସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତରରେ ଭାସେ। ପ୍ରଭୁ ଦଇବେ କି ଭରସା ସୁଖାଅ ସିନ୍ଧୁ ମୋର ଆଶା। ଭୟ ଆତୁର ଚେଉନରେ ସେ ସିନା ଦୈବ ଆଶ୍ରା କରେ। ଯେ ଜନ ସର୍ବଦା ଅଳସ ଦୈବେ ଡାକେ ଓରେ ଅବଶ୍ୟ। ହସି ଉତ୍ତରିଲେ ତା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁମଣି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ଇଚ୍ଛା ତୋର ସେ ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଧର। ରାଘବ ପ୍ରବୋଧି ଅନୁଜେ କରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଜେ। ପ୍ରଣମୀ ସାଗର ପୟରେ ବସିଲେ କୁଶାସନ ପରେ। ଯେ କାଳେ ଶ୍ରୀରାମ ପାରୁଷ ବିଭୀଷଣ କଲା ପ୍ରବେଶ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ରବାସୁତ ପଠାଇଲା ସେ ଏକ ଦୂତ। କପଟ କପି ହୋଇ ଦୂତ ଦେଖିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରିତ। ପ୍ରଶଂସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ରାଘବ। ଅତି ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହେଲା କପଟ ପ୍ରଭାବ ମେଣ୍ଟିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣଇ ସେ ପ୍ରକଟ ଭାବେ। ଚିହ୍ନିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦୂତ ବୋଲି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ପାଶେ ମିଳି। ସୁଗ୍ରୀବ କହଇ ବାନରେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୁଁ ଏହା ଭାଳେ। ଦୂତର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି ପେଶିବା ୟାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି। ଶୁଣିଣ ସୁଗ୍ରୀବ ବଚନ ଧାଇଁଲେ ସର୍ବ କପିଗଣ। ବୁଲାଇଲେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଗଡ଼ ଭିତର ଗଳି କନ୍ଦି। ବାନରେ ଦୂତକୁ ପ୍ରହାର କରିଲେ ବହୁ ପରକାର।
ଚିତ୍କାର ସେ କରନ୍ତେ ସୁଧା ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁ ବିଧା। ଯହୁଁ ଚିତ୍କାରିଲା ସେ ଦୂତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶପଥ। ନାଶାକ ନଛେଦନ କର ମୋହର ବିଅର୍ଥ ନ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାକୁ ଡାକିଲେ ଦୟାବହୀଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୂଢ଼ ରାବଣେ ଏ ପତ୍ରିକା ଦେବୁଟି ନେଇ ଦୂତ ଏକା। କୋଳଘାତି ପଢ଼ୁ ଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଲକ୍ଷଣ ଲିଖିତ। ମୂର୍ଖକୁ କହିବୁ ବୁଝାଇ ଉଦାର ସନ୍ଦେଶ ଗୋହି। ସୀତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମାନରେ ସମର୍ପି ଶ୍ରୀରାମ ପୟରେ। ସୁଖେ ସେ ରାଜ୍ୟ କରୁତାର ନୋହିଲେ ନାଶ ଧ୍ରୁବତାର। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୟର ଦୂତ ଯେ ଲଗାଇଲା ସର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁଣ ବନି ହେଲା ଶିବିରୁ ବାହାର ହୋଇଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଯଶ ଗୁଣ ଗୁଣି ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶିଲା ପୁଣି। ରାବଣ ଚରଣରେ ଦୂତ ଯାଇ ହୋଇଲା ପ୍ରଣିପାତ। ହସି ହସି ସେ ଦଶ ଶିର ପଚାରେ କୁହ ସମାଚାର। କହ ଦୂତ ଏବେ ଉତ୍ତର ସବୁ କୁଶଳ କିନା ତର। କୁଶଳେ ଅଛି ବିଭୀଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ତା ହେଲାଣି ଆସନ। ରାଜୁତି ବସି କରୁଥିଲା ଯେବେ ସେ ଲଙ୍କା ପୁରେ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କୀଟ ପରିପାଦେ ଦଳା ହୋଇବ ପ୍ରମାଦେ। ଭଲ୍ଲୁକ ବାନର ସହିତେ ଆସନ୍ତି ମରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେମନ୍ତ ତଣ୍ଡୁଳ ସଙ୍ଗତେ କୀଟ କାଳ ମୁଖେ ଆସନ୍ତେ। ସାଗର ଦୟା ବହି ପରା ପାରିବ କି ରଖି ବିଚରା। ତପସ୍ୱୀ ଦୁଇ ଭାଇ କଥା କହିବୁ ବିଚାରିଣ ମଥା। ମୋର ଭୟରେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ହୁଏ ଥରହର। ଶୁଣି ମୋର ଯଶ କୀରତି ଫେରିଗଲେ କି ଦୁଇ ଜ୍ୟୋତି। ରିପୁର ତେଜ ବଳ କେତେ ଖୋଲି ନ କହୁ କିମ୍ପା ମତେ। କୁହଇ ଶୁକ ଯୋଡ଼ି ହାତ ସରାଗେ ପଚାରୁଛ ନାଥ। କହୁଛି ସାବଧାନେ ଶୁଣ କ୍ରୋଧ ନ କରିଣ ରାଜନ। ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତେ ଭେଟ କଲେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ସମ୍ରାଟ। ରାବଣ ଦୂତ ଚିହ୍ନି କପି ଦେଲେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପୀ। ନାସିକା କାନ କାଟିବାର ବିଚାର କରନ୍ତେ ମୋହର। ଶ୍ରୀରାମ ଶପଥକୁ ଦେଇ ଲଭିଲି ନିଷ୍ଠାରଟି ମୋହି। ଶ୍ରୀରାମ ସଇନଙ୍କ ବଳ ମୁଖେ ବନି ନ ପାରେ ମୋର। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଭାଲୁ କପି ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତାପୀ। ବିକଟ ବଦନ ବିଶାଳ ଶରୀର ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଯେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲଙ୍କାପୁର ମାରିଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ତାପରି ବହୁ କପିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ବଳିୟାର ଅଟନ୍ତି। ବିବିଧ ନାମ ଧାରି ବୀର କଠିନ କରାଳ ବିଶାଳ। ବିପୁଳ ହସ୍ତି ବଳଧାରୀ ପ୍ରତାପୀ ବହୁ ନାମ ଧରି। ଦ୍ୱିବିନ୍ଦମୟ ଦକୁମୁଦ ନଳ ନୀଳ ଗବଙ୍ଗଦ। ଦଧିମୁଖ ବିକଟାନନ କେଶରୀ ଜାମ୍ବ ବନ୍ତପୁଣ। ଏ ସୁଗ୍ରୀବର ତୁଲେଶ୍ୱରୀ କୋଟିଏଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି। ଶ୍ରୀରାମ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରେ ଅତୁଳିତ ବଳ। ଶ୍ରବଣ ଯା ଶୁଣିଛି ମୋର ଶୁଣ ରାଜନ ଦଶ ଶିର। 18 ପଦ୍ମ ଯେ ବାନର ସଇନଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟର। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେହି ଜଣେ ବାନର ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ଜନ ଜିଣିବ ଭୟଙ୍କର ରଣେ ହାରିବ। ପରମ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାତ। ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସର୍ବେ କହନ୍ତି ଆସିବାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ଶୋଷିବାକୁ। କେ କହେ ସର୍ପ ମତ୍ସ୍ୟ ତୁଲେ ଉପାଡ଼ି ପର୍ବତକୁ ଜଳେ। ଫିଙ୍ଗିଣ ବାଟ ତିଆରିବା ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ ପୋତି ଦେବା। କହି କହନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଜଳି ରାବଣେ କରି ଦେବା ଧୂଳି। ସହଜେ ଆଶଙ୍କା ମୋଏବେ ଗର୍ଜନ୍ତି ତର୍ଜନ୍ତି ସରବେ। ଗ୍ରାସ କରିବେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଜାଳିବେ ସବୁ ନଗରୀ। ବଳିଷ୍ଠ କପି ଭାଲୁ ବୀର ନେତା ତାଙ୍କ ରାମ ଠାକୁର। ଏକାକୀ କରି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଜିଣିବେ କୋଟି କାଳ ଜାଣ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତେଜ ବଳ ବୁଦ୍ଧିର କଳନା ବାହାର। କୋଟିଏ ଶେଷ ଦେବ ବନି ନ ପାରିବେଟି ତାହା ଜାଣି। ଏକ ଈଶ୍ୱରରେ ଶୋଷିଣ ପାରନ୍ତି ସାଗରକୁ ପୁଣ। ବିଭୀଷଣକୁ ସେହି ବୀର ପୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ନୀତିଧର। ସାଗର ତୀରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମା ଗନ୍ତି ସିନ୍ଧୁଠାରେ।
ଶୁଣି ହସି ଦୂତ ଆଗର କହଇ 10 ଶିର ଥିଲାଟି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସାହା କିମ୍ପା ବାନର ତେବେ ସହଜେ ଭାଲୁ ବିଭୀଷଣ ଶୁଣୁଛି ସେ ତା କଥା ମାନ ସାଗର ସନ୍ନିଧକୁ ଆସି ଠାଣି ଦେଖାଇ ଅଛି ବସି କାହିଁକି କରେ ବଡ଼ପଣ ମିଛୁଆ ସେହି ମୂଢ଼ ଜନ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି କୁକିଳିଲି ବଳର ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଲି ଭୀରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ତାହାର ବିଜୟ ବିଭୂତି ଉଣା ହୁଅଇ ନୀତି ପ୍ରତି ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ରାବଣ ବାଣୀ ରୋଷ ହୁଅଇ ଦୂତ ଶୁଣି ବାହାର କଲା ସେ ପତ୍ରିକା ଶେଷରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପତ୍ରିକା ରାମଙ୍କ ଅନୁଜ ମହାତେ ଦେଲେ ରୁକ୍ଷରାଜ ପଢ଼ିଣ ହୃଦ ସ୍ଥିର କର ରକ୍ଷା ହେଲେ ଲଙ୍କାପୁର ହସିଣ ବାମ କରେ ପୁଣ ପତ୍ରକୁ ଧଇଲା ରାବଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକା ପକାଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣ ପତ୍ର ପଢ଼ାଇଲା ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ି ଶୁଣାଏ ତାହା ରେ ଶଠ ମୂର୍ଖ ରୁଷଇସ ନକର କୁଳ ବଂଶନାଶ ରେ ମୂଢ଼ କଥାରେ ନମାତି ବେଳ ଥାଉ ତୁ ରୁହ ଚେତି ଶ୍ରୀରାମ ବିରୋଧ ହୋଇଣ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଶରଣ ହରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ପ୍ରାଣ କେହି ନ ରଖି ପାରେ ଜାଣ ଗର୍ବ ମାନତେ ଜିଣ ତୁହି ରାମେ ଶରଣ ପଶ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟ ତୁହି ମଜ ଭୋ ଭାଇ ସମ ହୁଅ ତୁହି ଶ୍ରୀରାମ ପଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇ ନ ତୁ ବାରେ ରାକ୍ଷସ ଧାମ ଜାଳିବ ତୋତେ ରାମ ବାଣ ବନେ କୁଣ୍ଡେ ସଲଭ ପରି ଜଳିବୁ ହୋଇ ହତ ଶିରି ଆପେ ହୋଇଣ ଜୀବୁନାଶ ଘେନି କୁଟୁମ୍ବ ନିଜ ବଂଶ ଶୁଣିଣ ଭୟ ଉପୁଜିଲା ରାବଣ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଅନ୍ତରେ ଭୟ ଥାଏ ତାର ହସଇ ଉପର ମନର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଗରବେ ରାବଣ କହଇ କଥାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖରେ ଏବେ ତପସ୍ୱୀର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଣ ମନୁଷ୍ୟ ରାବଇ ଛୁଇଁ ବି ଆକାଶ ତେସନ ତପସ୍ୱୀ ଭାବଇ ବୃଥାଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାଇ କହଇ ଦୂତ ଶୁଣନାଥ ସମସ୍ତ କଥା ଅଟେ ସତ୍ୟ ଗରବ ଅହଙ୍କାର ତେଜ ମୋର ବଚନ ମନେ ହେଜ ହେ ନାଥ ପରିହର କ୍ରୋଧ ଶ୍ରୀରାମ ନ କର ବିରୋଧ ସମ୍ରାଟ ଅଖିଳ ଲୋକର ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଚରିତ ଉତ୍ତମ ପଶତୁ ତାଙ୍କର ଶରଣ ସୁଦୟା କରି ବେଟି ତୋତେ ଅପରାଧ ନ ଧରି କିଞ୍ଚିତେ ଜନକ ସୋତାକୁ ତୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦୈତ୍ୟ ସାଇ ଫେରାଅ ଜାନକୀ ତୁରିତ ଯହୁଁ କହିଲା ସେହି ଦୂତ ଚରଣ ପ୍ରହାର କରିଲା ଦୂତ ଚେତ ଯେ ହୋଇଲା କିଛି ସମୟରେ ଉଠିଲା ରାବଣେ ନମସ୍କାର କଲା ଯେଉଁଠି ରାମ ଦୟାଧର ଦୂତ ଚଳିଲା ସେହିଠାର ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲା ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲା ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ବଳେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ସୁଗତି ଗଲା ପାଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଦୈତ୍ୟ ପୁଣି ଥିଲା ଯେ ତପି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେହୁ ଲଭିଲା ଦୈତ୍ୟ ଜନି ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ସୁମରି ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଗଲା ଚଳି 3 ଦିନ କାଳ ବିତିଲା ସିନ୍ଧୁ ବିନତି ନ ଶୁଣିଲା କ୍ରୋଧେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁହି ଭୟର ବିନା ପ୍ରୀତି କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଗେ ଆଣୁ ତୁହି ମୋହର ଧନୁର୍ବାଣ ଯାଇ ଅଗ୍ନିଶରକୁ ମୁଁ ପେଶିବି ସାଗର ପରାଣ ଶୋଷିବି କୁଟିଳ ମାନବଙ୍କଠାର ବୃଥା ପିରତି କରିବାର ସଂସାରେ 60 ଜନ ତୁଲେ ବୁରୁଥା ବିନୟ ବ୍ୟବହାରେ ଜନ୍ମ କୃପଣ ତୁଲେ ବୃଥା କହିଲେ ବହୁ ନୀତି ଗାଥା ଯେ ସଦାରତ ମମତାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା ତାରେ ବୁରୁଥା କ୍ରୋଧ ତୁଲେ ଜାଣ ସାମ୍ୟ ଭାବର ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେ ଜନ ସଦା କାମେରତ ବୁରୁଥା ହରି କଥାମୃତ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ପରେ ବୀଜ ବୁଣିବା ଅନୁଚିତ ହେଜ ଏତେ କହିଣ ରଘୁରାଣ ଚାପରେ ବଢ଼ାଇଲେ ବାଣ ଚାପ ଚଢ଼ାଇ ରଘୁବୀର ସନ୍ଧାନେ ବେଶୀ ଖକରାଳ ଉଦଧି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ଯାତନା ଉଠେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ଉର ଗମ କର
ମିନ ଯେ ହୋଇଲେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲା ସାଗର ଜଳିବେ ନିଶ୍ଚେ ଜନ୍ତୁକୂଳ ସିନ୍ଧୁ କନକ ଥାଳି ଧରି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଭରି ବିପ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ନିଜ ପଣକୁ ସେ ତେଜିଲେ ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷେ ଯତ୍ନ କରିଲେ ନ ହୁଏ ଫଳ ନ କାଟିଲେ ନିଚ ଜନ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନାର ଦୋଷ କେବଳ ବିନତି ନ ବୁଝନ୍ତି ଯେତେ ତାଡ଼ନା ବସ ହନ୍ତି ତେବେ ସଭଏ ଶ୍ରୀପଦ ପୟର ଧରିଣ କହ ସାଗର କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା ସାଗର ଏବେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋହର କ୍ଷିତ ଜଳ ବହ୍ନି ଧରଣୀ ପାବନ ପଞ୍ଚଭୂତ ପୁଣି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ସହଜେ ଅତି ପରପଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରେରଣା ସଂସାରେ ଘେନିଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଞ୍ଚବସ୍ତୁ ଏ ମାୟାକୃତ ତୁମ୍ଭରି ମାୟା ଏ ଜଗତ ଯାରେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭ ଯେ ମନ୍ତ ରହନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେ ମନ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ତୁମ୍ଭର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲ ଢୋଲ ସୁଦର ଜଡ଼ଜନ ପଶୁ ଆଉ ନାରୀ ଯେ ଜାଣ ତାଡ଼ନ ବିନା 5 ଜଣ ନୁହନ୍ତି କେବେ ସୁଧାରିଣ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରତାପରେ ମୋହି ଶୁଷ୍କ ହେବି ଜଗତ ସାଇଁ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ସୈନ୍ୟଗଣ ଯାଉ ମୋ ସବୁ ବଡ଼ପଣ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ନ ମେଣ୍ଟାଇ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରତା ଭାଷେ କହି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଯାହା କରିବେ ମହାବାହୁ ଶୁଣିନ ସାଗର ବିନତି ହସି କହନ୍ତି ସୀତାପତି ଯେମନ୍ତ କପି ପାରି ହେବେ ସେହି ଉପାୟ କର ଏବେ କର ଯୋଡ଼ିଣ କହେ ସିନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଋଷିଙ୍କ ବରେ ନଳ ନୀଳ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟଶୀଳ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତାପର ଫଳେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଶୈଳେ ଭାସିବେ ସାଗର ସଲିଳେ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭର ଧରିଣ ହୃଦୟ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇ ବିମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଳ ଅନୁସାରେ ଏମନ୍ତ ସାଗର ବନ୍ଧାଇ ତ୍ରିପୁରେ ଯଶ ରଖ ଯାଇ ଯେ ବାଣ କରିଛ ସନ୍ଧାନ ବୃଥା ନହିବ ସେହି ବାଣ କର ସୁଦୟା ମୋର ପ୍ରତି ଆହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରପତି ଉତ୍ତରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଖଳ ସେ ବାଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ସଂହାର ସାଗର ବିନତିକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁକୁଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ତାର ହୃଦୟରୁ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହରିଲେ କ୍ଷଣେ ଚାପଧର ରାମଙ୍କ ବଳ ତୁଳିତ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପୂରିତ ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲା ବନ୍ଦୀପୟର ସେ ଚଳିଲା ଶୁଣିନ ସାଗର ବଚନ ରାମ ହୋଇଲେ ତ ସମନ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ମାଳା କରି ସାଗର ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଏକଥା କଳି ମଳହର ଯେକରେ ନିଜ କଣ୍ଠହାର ରଚଇ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ କର ଆସ ସୁଖଦ ସଂଶୟ ହରଣ ଦୁଃଖକୁ କରେ ବିନାଶନ ଆରେ ମୂରୁଖ ସଠ ମନ ସକଳ ଆଶାକୁ ତେଜିଣ ଗାଓ ଶୁଣି ଦିବସ ରାତି ଏ ପୁଣ୍ୟ ରାମାୟଣ ଗୀତି ସକଳ ସୁମଙ୍ଗଳ ଦାତା ଏ ଭବେ ରାମାୟଣ କଥା ସାଦରେ ଯେ ଜନ ଶୁଣଇ ସେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୁତରଇ ବୋଇ ତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତାର ହୁଇ ପାରି ପାରାବାର ଭଜ ସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଦଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ଟିସ ମନ ପାରି ହୋଇବୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଭଜ ଶ୍ରୀ ରଘୁ କୁଳ